Good morning, all. We are pleasure to welcome you all to this event. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, You you will will be be successful. successful. Good morning, everyone. It is with great joy and enthusiasm that we welcome you all to the much awaited Career Guidance Program of Priyadarshini High School and Junior College. We, Aparupa Nath, And Aditi Kadam. will be your host for today's event. The key to success is to love what you do and do what you love. The moment we enter our secondary classes, the thoughts of our future and career starts bothering us. What to study, what stream to choose, and what to do next. And if you are also one of them, then today's event will surely answer all your thoughts and questions. First and foremost, let us invoke the blessings of Goddess Saraswati, the deity of knowledge and wisdom, for a successful and enriching day ahead. I would like to request our Honorable Chief Guest Ganesh Shinde Sir, our respected Managing Trustee Mahendra Sir, our respected Principal Tejaswini Ma'am, respected Vice Principal Steffi Ma'am, and all the dignitaries and Head of the College, respected Jarak Sir, for lighting the lamp. या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, I'd like to call a very talented student from 4th SSC of our school to sing the welcome song.
Wow, what a beautiful voice and what a melodious performance. Thank you, Shreyashi, for such a wonderful performance. Now, I'd like to pass the mic to Aditi Kadam to introduce our Honorable Chief Guest and guest speaker, Ganesh Shinde, sir. आजच्या आपल्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी माननीय श्री गणेश आत्माराम शिंदे सर यांचे टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करूया. सरांचे ह्युमन रिसोर्सेसमध्ये MBA झाले आहे व सरांनी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलॉजी या संस्थेचे मुख्य सल्लागार म्हणून काम केले आहे. सरांनी भरपूर काव्यसंग्रह व पुस्तके प्रकाशित केली आहे व सर कोविड योद्धा या पुरस्काराने सन्मानित आहेत. उभ्या महाराष्ट्राला अभ्यासू आणि तडफदार वक्ते म्हणून परिचित असणारे श्री गणेशजी शिंदे यांचे आजच्या कार्यक्रमात मी मनापासून स्वागत करते. Now, I would like to talk about something that I believe has the power to change your life, something that can help you overcome obstacles, achieve your goals, and unlock your full potential. Let's embrace the opportunity to find our passions and build fulfilling futures, guided by a power of motivational speech by our honorable, respected chief guest Ganesh Shinde sir. Everyone, please give him a big round of applause as we call him on the stage. नमस्कार. नमस्कार. जागे आहेत का सगळे? ओके. प्रियदर्शनी हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज या कॅम्पसमध्ये विद्यार्थी आणि पालकांशी संवाद साधण्याची संधी आज मला मिळाली आहे. मी असं काही तुम्हाला वेगळं मार्गदर्शन करायला आलेलो नाही आहे की तुम्ही आता हे असं वागलं पाहिजे, तसं वागू नका, तुम्ही हेच करा, तुम्ही तेच करा. आपण चर्चा करणार आहोत, गप्पा मारणार आहोत. जे काही 2-5 अनुभव माझ्याकडे आहे मी ते तुमच्यासोबत शेअर करेल आणि तुमच्या काही अनुभव असतील तर ते जाताना तुम्ही माझ्यासोबत शेअर करा. आपण एकत्रित सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे. आपल्या सगळ्यांना माणूस म्हणून जेव्हा पुढे जायचं आहे तेव्हा या समस्यांवरती आपणच बोललं पाहिजे, आपणच त्याचं उत्तर शोधलं पाहिजे आणि एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत. मला कौतुक मी प्रियदर्शनी हायस्कूल सगळ्या प्राचार्य आणि सगळ्या टीमचं याच्यासाठी कौतुक करेल की तुम्ही आज पॅरेंट्सला बोलवलं. हल्ली काय झालं माहिती आहे का, सगळ्या गोष्टींना वेळ आहे पण पालकांना एकत्र यायला वेळ नाही आहे. आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पालक इथे उपस्थित आहेत की हॉलमध्ये जागा नाही आहे, अगदी बाहेर. तुम्हाला सगळ्यांना नमस्कार. आणि ते इतके पॉझिटिव्ह आहेत. मी म्हटलं तुम्हाला आज जागा नाही का, ते म्हणजे आम्ही VIP आहोत. बाल्कनीत बसल्यासारखं ते सगळे छान अनुभव घेत आहेत. माझी सगळ्या पालकांना मगाशी आम्ही जेव्हा सगळेजण चर्चा करत होतो तेव्हा एक वाक्य मी असं म्हटलं की आपण जसं बोलू तसं मुलं वागणार नाही आहेत, आपण जसं वागू तसं मुलं वागणार आहेत. आदर्श हे बोलण्यातनं निर्माण होत नाहीत. हां, आदर्श हे बोलण्यातनं मुलांपर्यंत पोहोचतील पण ते त्यांच्या अनुभवात यावेत याच्यासाठी आपण आपल्या वागण्यातनं आदर्श प्रस्थापित करतोय का याची काळजी मात्र आपण सगळ्यांनी मिळून घेतली पाहिजे. आत्ता झालंय काय माहिती आहे का, आपण सगळेजण हंटर घेऊन उभे आहोत. या स्पर्धेमध्ये मुलं पळाली पाहिजेत आणि त्यांनी हीच गोष्ट केली पाहिजे याच्यासाठी आपल्या सगळ्यांचा आग्रह आहे. चांगले मार्ग मुलांना दाखवावेत का? जरूर दाखवावेत. त्यांच्या हिताचं काय हे सांगावं का? जरूर सांगावं. मुलांच्या करिअरच्या दृष्टीनं अपेक्षित संधी कोणत्या आहेत मार्केटमध्ये याच्यावरती चर्चा व्हावी का? जरूर व्हावी. ते अचीव्ह करण्यासाठी अपेक्षित असणारे कोचिंग, अपेक्षित असणाऱ्या गोष्टी मुलांपर्यंत पोहोचाव्यात का? जरूर पोहोचल्या पाहिजेत. पण या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन आपलं मूल, आपली ही सगळीच मुलं एकमेकांपेक्षा वेगळी आहेत आणि प्रत्येकात काहीतरी वेगळेपण आहे याच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ट्रेंड बदलतायत, आपण तसे बदलतोय. आता आम्ही गप्पा मारत होतो, सर मला म्हटले आपल्यापैकी कुणी ठरवलं होतं की मला अमुक एक गोष्ट करायची आहे. बहुतांशी आपली पिढी अशी होती की आपण फार कॉलेजला वगैरे आल्यानंतर कळायला लागलं की नाही आता ही गोष्ट आपण करायला पाहिजे करिअरच्या दृष्टीनं. आणि 5वी 6वी पर्यंत तर पोरांनो दरवर्षी आमचं टार्गेट बदलत होतं. महेश कोठारेचा पिक्चर बघितला का वाटायचं पोलीस व्हावं, दुसरं काही बघितलं का वाटायचं हे करावं. पण आता तुम्ही नशीबवान आहात, तुम्हाला आता बऱ्यापैकी कळतंय की आता आपण ही गोष्ट करायला हवी, त्या दृष्टीनं आपण हे प्रयत्न करायला हवेत. तसं सांगणारी माणसं आहेत, तसं वातावरण तुमच्या आजूबाजूला क्रिएट होत आहे. पण ते फॉर्म वगैरे नंतर घेतले तरी चालतील मॅडम,
नंतर घेऊ काय असते त्यात, त्यात नंबर असतील त्यांचे फक्त. बसा तुम्ही पण ऐका 2 शब्द, नंतर घ्या ते फॉर्म वगैरे. फक्त एक गोष्ट आपण पालकांनी केली पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टींचं मार्गदर्शन मुलांना करा, पण हीच गोष्ट तू केली पाहिजे असा हट्ट मात्र धरून चालणार नाही. तुम्ही बघा, एक काळ डीएडचा होता. डीएडला जर नंबर लागला, काय हवा होती डीएड वाल्यांची. आणि दोघं नवरा बायको जर जिल्हा परिषदला रुजू झाले, त्यांनी परत मागं वळून बघायचं नाही. असले डीएड वाल्यांचा एक जमाना होता. आता डीएड कॉलेजेसची अवस्था काय, बहुतांशी डीएड कॉलेजेस आता बंद झालेत. व्हॉल्यूम थोडा कमी कर. त्यानंतर इंजिनिअरिंगचा बूम होता. गावात एखादाच इंजिनियर असायचा. गावात जर पाहुणे आले आणि कुणी जर विचारलं ना, इंजिनियर साहेब कुठे राहतात, सगळं गाव त्या पाहुण्याला इंजिनियरच्या घरी नेऊन सोडत होतं. आता तुम्ही गावात जाऊन विचारा, इंजिनियर साहेब कुठे राहतात, ते म्हणते नाव सांग, प्रत्येक घरात 4 आहेत. आणि आफ्टर कोविड आता मेडिकलचा बूम आहे. प्रत्येक आई बापाला वाटतंय पोरगं मेडिकललाच गेलं पाहिजे. बरं, नाही भारतात नंबर लागला तर ते म्हणते रशियात जाऊ द्या. बरं, त्यांच्या डोक्यात असं नाही सर की याला बायोकेमिस्ट्री आवडतंय म्हणून यानं मेडिकलला जावं, याला जरा फिजिक्स मॅथ्स आवडतंय म्हणून याला इंजिनिअरिंगला जावं. हे सगळी मार्केट आणि आजूबाजूला बघून ठरवलेली समीकरणं आहेत. म्हणजे मुलाला MBBS करायचंय, मग त्याला मुलगी MBBS झालेली बघायची आहे, मग दोघांनी मिळून हॉस्पिटल सुरू करायचंय, आणि नंतर मग मेहुण्याला मेडिकल. इकडे कसं असते मला माहित नाही, ते मेहुण्यालाच द्यावं लागतंय. हे ठरलेलं आहे. या समीकरणांच्या पलीकडे आम्ही जायला तयार नाही आहोत. मी आता चेंबूरला गेलो होतो, डॉक्टर होमी भाभा इन्स्टिट्यूट आहे तिथे. मी व्याख्यानाला गेलो होतो. सगळे तरुण मुलं होते, यंग सायंटिस्ट होते. मी त्यांच्याशी गप्पा मारल्या, मी त्यांच्याशी बोललो. साहेब, मला बोटावर मोजण्या इतकी मुलं सुद्धा महाराष्ट्रातली तिथे मिळाली नाहीत. सगळी पश्चिम बंगाल वगैरे तिकडनं आलेली मुलं आहेत की ज्यांना सायंटिस्ट व्हायचंय. का बरं आपण आपल्या मुलांमध्ये हा विचार निर्माण करू शकलो नाही? म्हणजे मार्क बघून आम्ही ठरवतो त्यांना कोणत्या साईटला जावं, त्यांना कोणती साईट निवडावी. पण आम्ही त्याच्यातलं वेगळेपण शोधावं, याला कशात इंटरेस्ट आहे. हां, जगणं हे बघा, उदरनिर्वाह हा शिक्षणातला एक प्राथमिक टप्पा आहे. उदरनिर्वाहासाठी शिक्षण असावं का, तो प्राथमिक टप्पा आहे. उदरनिर्वाहासाठी अपेक्षित असणारी कौशल्य आपण आत्मसात केलीच पाहिजेत. पण शिक्षणाचा अर्थ हा केवळ उदरनिर्वाह नाहीये की आपण अमुक एखादी संधी शोधूनच फक्त त्याच्यासाठी शिकावं. पु ल देशपांडे तर खूप सुंदर लिहितात. ते म्हणतात की जगण्यासाठी अपेक्षित असणाऱ्या गोष्टी तुम्ही जिद्दीनं केल्याच पाहिजेत, पण तुमचं जगणं जर समृद्ध व्हावं असं वाटत असेल तर एखादी कला आपण आत्मसात करतो का? आपण समाजाकडे थोडंसं डोळे विस्फारून बघतो का? महात्मा फुले तर म्हणायचे, तुमचं शिक्षण हे समाजाभिमुख असलं पाहिजे. ज्याचा समाजाला काही उपयोग आहे का, हा प्रश्न तुम्ही स्वतःला विचारला पाहिजे. पण आपण उदरनिर्वाहाच्या एका टप्प्यावरच इतके अडून बसलेलो आहोत की त्याच्या पलीकडे शिक्षणाचे काही अर्थ आहेत हे समजून घ्यायलाच आम्ही तयार नाही आहोत. म्हणून पहिला मुद्दा पालकांनी, विद्यार्थ्यांनी, सगळ्यांनी आपण लक्षात घेतला पाहिजे, उदरनिर्वाहाच्या पलीकडे जाऊन आपण शिक्षणाकडे थोडंसं डोळे विस्फारून बघितलं पाहिजे. ते पाहण्याची दृष्टी आपण विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करतोय का, या दृष्टीनं थोडेसे आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. पण आपण खूप मार्क पडले का मग त्यानं सायन्सला जायचं, थोडेसे कमी पडले का मग कुठे कॉमर्सचे सर, आणि सायन्सलाही नंबर लागला नाही आणि कॉमर्सलाही लागला नाही की मग शब्बास. कुणी सांगितलं तुम्हाला कला शाखेत करिअर नाहीये म्हणून? मी किती विद्यार्थी दाखवू की ज्यांनी आर्ट्समध्ये ग्रॅज्युएट आहेत, करिअर केलं, कॉमर्समध्ये ग्रॅज्युएट आहेत, करिअर केलं, सायन्समध्ये सुद्धा काही भन्नाट काम करून दाखवलं. सुनीता विल्यम्स कुठे गेल्या होत्या? चाकणला, पुण्यात. आपल्याला आपली पोरगी पुण्यात पाठवायची म्हटलं तर जीवावर येत आहे, नाही चाकणलाच बघा, इथल्या इथंच करा काय असेल ते. किंवा आपण तिला शिक्षणाच्या काही संधी असतील तर त्या सुद्धा फार लिमिटेड विचार करतो. सुनीता विल्यम्स कुठे गेल्या होत्या? स्पेसमध्ये. सगळं जग वाट बघत होतं की नाही?
तुम्ही ऐकलं का, सुनीता विल्यम्स यांना व्हेटरनरी डॉक्टर व्हायचं होतं. व्हेटरनरी डॉक्टर होता आलं नाही आणि नंतर पायलट झाल्या आणि मग नंतर अंतराळामध्ये काय भन्नाट सगळं जग सुनीता विल्यम्स यांची वाट बघत होतं की कधी येत आहेत, कधी येत आहेत. काल परवा तर सगळ्यांची स्टेटस सुनीता विल्यम्स. कधी भेटलायत का त्यांना? पण त्या आल्याचा आनंद किती आहे. काय भन्नाट करिअर आहे की नाही. टाटांना तुमच्यापैकी कुणी भेटलंय का? भेटलं कुणीच नाही. पण ज्या दिवशी टाटा गेले त्या दिवशी आपल्या सगळ्यांचं स्टेटस टाटांचं होतं. कलाम साहेब गेले, मी त्या दिवशी माझ्या गावात होतो आणि ते पारावर बसलेला फेटा घातलेला माणूस त्याच्या डोळ्यात पाणी होतं. म्हणलं बाबा काय झालं, कोण काय बोललं का? नाही रे म्हणला, टाटा साहेब गेले. म्हणलं तुम्ही कधी भेटला होतात? आपण कधी भेटणार एवढ्या मोठ्या माणसाला म्हणला. म्हणलं मग डोळ्यात पाणी का? हजारो हातांना काम दिलं म्हणले. ही माणसं देव माणसं आहेत. म्हणजे तुम्ही करिअरला फक्त एक नोकरी, एक एक्झाम आणि एक तुम्ही मिळवलेलं पॅकेज ह्याच्यापुरतं बघू नका. कितीतरी संधी येतो. कला, क्रीडा, साहित्य, राजकारण, समाजकारण, किती किती क्षेत्र आहेत की ज्या क्षेत्रामध्ये आज आपण सगळेजण सरांची वाट पाहतो. एज्युकेशनमध्ये केवढं मोठं काम उभं केलं. आज चाकणसारख्या एका भागामध्ये एवढं छान स्कूल सुरू केलं. मी आल्याबरोबर मॅडमशी बोलत होतो, छान लॅबोरेटरी आहेत, तुमच्या ग्रंथालय चांगली आहेत, इथे मुलांना खेळायला चांगली जागा आहे. मग एका माणसानं ठरवलं की आपण एज्युकेशन फील्डमध्ये काम करावं. इथं बसलेल्या सगळ्या माणसांशी मी बोलत होतो. कोण कोण साहेब कोकणातनं आलेत, यांनी कॉमर्समध्ये करिअर करायचं ठरवलं. सरांचे क्लासेस विषयी मला सांगत होते की मी मुलांना किती मार्क पडतेत हे ते मिळवणारच आहेत. त्या स्पर्धेत टिकायचे तर त्यांना पळायचं आहे, त्यांना ते अचीव्ह करायचं आहे, त्यांना त्या परीक्षाचं टेक्निक पण आत्मसात करायचं आहे. पण मी माझ्या क्लासेसचा पाया असा ठेवलाय की नाही, मला मुलांना चांगले संस्कार देता येतील का. ही सगळी माणसं यांनी त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रामध्ये किती सुंदर करिअर केलं. म्हणून तुम्ही केवळ एखादी नोकरी आणि एखादी एक्झाम म्हणून तुम्ही करिअरकडे बघू नका. हां, त्याच्यासाठी तुम्ही जरूर प्रयत्न करा. पण या शाळा कॉलेजच्या दिवसामध्ये आपण काही ज्ञान आत्मसात करतो का? मुळात इन्फॉर्मेशन अँड नॉलेज, दिस बोथ कन्सेप्ट आर डिफरंट फ्रॉम इच अदर. आपण दुर्दैवानं माहितीला ज्ञान समजायला लागलोय. एक एंटर मारलं का सगळी माहिती जगातली तुमच्या समोर येऊन ठेपली. आता आम्हाला तर ग्रंथालयात जावं लागत होतं, संदर्भ ग्रंथ शोधावे लागत होते, मग त्याची टिपणं काढावी लागत होती. आता एका क्लिकवरती येऊन ठेपलंय. एक एंटर मारलं का जगातली सगळी माहिती तुमच्या. आता तर AI वगैरे नाकारूच शकत नाही आपण किती ठरवलं तरी. चॅट GPT वरती पोरं निबंध लिहायला लागली. किती कमालीचं टेक्निक पुढे गेलंय. अशा याच्यामध्ये तुमच्याकडे जी माहिती अवेलेबल आहे त्या माहितीचं रूपांतर तुम्हाला ज्ञानात करता येईल का? आता हा फॅन फिरतोय, काय होतंय? पोटेन्शियल एनर्जीचं रूपांतर कायनेटिक एनर्जीमध्ये होतंय. या लेकरांमध्ये प्रचंड एनर्जी आहे. ती फक्त एका फॉर्ममधून दुसऱ्या फॉर्ममध्ये डायव्हर्ट होणार आहे. तुम्ही तिला डिस्ट्रॉय पण करू शकत नाही आणि नव्यानं तुम्ही तिला क्रिएट पण करू शकत नाही. एखादा पोरगा बेंचवर उड्या मारतोय, त्याचं उड्या मारणं तुम्हाला बंद करायचंय. काय करणार आहात तुम्ही? हातपाय बांधून त्याचं उड्या मारणं बंद होईल का? ते 2 मिनिटांनं सोडतंय, काहीतरी करतंय, परत उड्या मारतंय. तुम्हाला काय करावं लागेल? त्याचं उड्या मारणं बेंचवरचं जर बंद करायचं असेल तर त्याला मैदानावर घेऊन जावं लागेल. ए बाळा, बेंचवर नाही, चल इथं उड्या मार बरं. तू 4 मार, मी 2 तर मारते. एखादा जोरजोरात ओरडतोय, त्याचं ओरडणं तुम्हाला बंद करायचंय. तोंडात बोळा घालून ओरडणं बंद करता येईल का? मगाशी सर कसे सीनतोर होते, तुम्हाला त्याला सांगावं लागेल ओरडायचंय ना, हां जरा सुरात. कदाचित लोक म्हणतील तू गातोय. आपल्याला या लेकरांमध्ये जी प्रचंड एनर्जी आहे हिला कुठे डायव्हर्ट करायचं, कुठे घेऊन जायचं, याचं प्लॅनिंग पालक म्हणून, शिक्षक म्हणून, शिक्षण संस्था म्हणून आपल्या सगळ्यांना हे प्लॅनिंग करावं लागेल. पण आम्ही ठराविक समीकरणात अडकून बसलोय. कॉलेजच्या गेटवर 5 मिनिट उभं राहा, पोरगं येताना दिसलं का कळतंय हे कोणत्या साईडला आहे. चष्मा विष्मा घालून इनबिन करून आलं का समजायचं? असं पावलं मोजत मोजत हिशोब करत आलं का समजायचं? आणि अशी वही फिरवीत शिट्टी मारत आलं, ठरवून घेतलंय आमचं आम्ही हे असंच असतंय म्हणून. खरं तर असं नाहीये. आपण मी किती काय पु ल देशपांडेंनी साहित्य क्षेत्रामध्ये काम केलं, काय आचार्य अत्रेंनी काम केलं, काय आजही वपू काळे, पु ल देशपांडे, आचार्य अत्रे साहित्य क्षेत्रात काम करणारी किती किती माणसं आपल्याला पाहायला मिळाली. शांता शेळके असतील, बहिणाबाई चौधरी असतील, या माणसांनी किती साहित्य क्षेत्रामध्ये प्रचंड काम उभं केलं. मला वाटतं की आपली आवड आपल्याला ओळखता आली पाहिजे आणि त्या आवडीनुसार काय करायचं हे ठरवता आलं पाहिजे.
आणि म्हणून छोट्या छोट्या संकटांनी गर्भगळीत होऊ नका. आता ही एक्झामला कसं काय करायचं, आणि आता मार्क कमी पडले, इथं नंबर लागला नाही, आणि आता काय मी तोंड दाखवून कसं, हे असलं काही करू नका. कोटा फॅक्टरी बघितली की नाही सगळ्यांनी, वेब सिरीज? त्या एका ठिकाणी आता मगाशी चर्चा झाली, 30-32 मुलांनी 1-2 दिवसात आत्महत्या केल्या. आणि त्याच्यावरती उपाय शोधायचे ठरले तर त्यांनी हॉस्टेलमधले फॅन काढून टाकले. अरे हे काय उपाय आहे का? ती मुलं का त्या स्ट्रेस लेवलपर्यंत गेली आहेत? काय आम्ही त्यांच्या पाठीमागे हंटर घेऊन लागलोय? काय आम्हाला त्यांच्याकडनं अपेक्षित आहे? ही मुलं म्हणजे यंत्र नाही आहेत की तुम्ही इकडनं एखाद्या यंत्रात सोडलंय आणि पुढे लगेच डॉक्टर बनूनच बाहेर आलं पाहिजे. तुम्ही एखाद्या क्लासला त्याला जॉईन केलंय आणि त्यानं लगेच IIT मधनच बाहेर पडलं पाहिजे. यंत्र नाही आहेत. आपण माणसं आहोत. आपण सगळे एकमेकांपेक्षा वेगळे आहोत. सचिन तेंडुलकर सारखा षटकार ऐश्वर्या रायला मारता येईल का? ऐश्वर्या राय सारखा ठुमका लता दिदींना देता आला असता का? लता दिदींसारखं गाणं अशोक सराफला म्हणता येईल का? तुम्ही जर मला म्हटले भाषण कर, मी 2 तास बोलेल. पण तुम्ही जर मला म्हटलात तुम्ही एवढ्या लांबून आलाय आणि जाता जाता मग चाकणमध्ये एखादी कुस्ती करून जा, आपल्याच्यानं जमणार नाही. आपण सगळे एकमेकांपेक्षा वेगळे आहोत आणि आपल्याला आपल्यातलं वेगळेपण ओळखता आलं पाहिजे, जपता आलं पाहिजे. शोधा तुमच्या मुलांमध्ये काय वेगळेपण आहे आणि त्याच्यासाठी पालक म्हणून आपल्या मुलांसोबत संवाद आहे का हो? आपण आपल्या मुलांसोबत बोलतो का? बोलतो तर नेमकं काय बोलतो? पोरग शाळेतनं आल्याबरोबर पहिलाच शूज नीट काढ, हे सॉक्स नीट ठेव, दप्तर तिथं ठेव. अरे त्याला येऊ द्या, त्याला सेटल होऊ द्या, त्याला पाणी पिणी पिऊ द्या, मग त्याला सांगा बाळा शूज तसे नसतात, असे ठेवायचे असतात. उद्या असं चालणार नाही, आज चाललं. आल्याबरोबर आई वडिलांचं प्रेम असतं मुलांवर. एक प्रश्न मात्र प्रत्येक आई बाबाचा ठरलेला असतं. वडील तर शाळेतून आल्यानंतर ते कामावर असतात, पण आल्याबरोबर आई एक प्रश्न हमखास विचारते, टिफिन खाल्ला का? आणि खाल्ला नसल्यानंतर अर्धा तास भाषण ऐकावं लागतंय. हे का असं ठेवलं? सकाळी उठले, लवकर उठून तुझ्यासाठी हे सगळं केलंय. काळजी असते, प्रेम असतं. पण आता आपण आपल्या मुलांसोबतचे गप्पांचे विषय बदला. मुलांसोबत वेगवेगळ्या विषयांवरती बोलत चला. काळ प्रचंड बदलतोय. मुलं मुली कोणाबरोबर राहतात, कोणाबरोबर वावरतात, त्यांची संगत काय, त्यांच्या हातात साधनं काय, त्या साधनांचा वापर काय. पुण्यामध्ये लाखो रुपयांचं ड्रग्ज सापडलं. बरं काय बाहेरून येऊन लोक पुण्यात ड्रग्ज घ्यायला पुण्यात येतात का? ज्या अर्थी ते सापडलं त्या अर्थी इथं ग्राहक आहे. आणि ग्राहक आहे तर तो कोण आहे? आपलीच इकडून तिकडून आलेली मुलं मुली, हेच त्यांचा ग्राहक आहे. एखाद्या विषयात 2 मार्क कमी पडले तरी चालतील, पण आपलं पोरगं चुकीच्या संगतीत तर नाहीये ना. आपल्या मुलांना चुकीच्या सवयी तर नाही आहेत ना. आणि चुकीच्या सवयी नाही आहेत ना असा प्रश्न विचारण्यापेक्षा आपण त्यांना चांगल्या काय सवयी लावू शकलो याच्याकडे आपलं लक्ष आहे का? गोल करून पूर्वी लोक जेवायला बसायची आणि मग एकमेकांमध्ये चर्चा व्हायच्या. आता गोल उरलाय का? किती कुटुंबांमध्ये असा गोल करून जेवायला बसलं जातं? गोल करून जेवायला बसत नाही. आता तो अर्धगोल झाला मधल्या काळामध्ये. पुढे टीव्ही सुरू असतो आणि एकमेकाला फक्त रिमोट फेकून मारायचं राहिलेलं असतं. बरं आता तो अर्धगोलही संपलाय. आता प्रत्येक जण आपापल्या सोयीने येतो, जेवतो आणि निघून जातो. आणि जेवतानाही प्रत्येक जण मोबाईलमध्ये असतो. कित्येकदा घास भरवताना आईच्या हातात एक मोबाईल असतो आणि पोराच्या हातात दुसरा मोबाईल असतो. आम्ही कुठे घेऊन चाललोय? मला मान्य आहे की आता आपण सगळेजण बिझी आहोत, रोज एकत्र गोल करून जेवायला बसणं शक्य नाही. पण ठरवून घ्या ना, 8 दिवसातून, 15 दिवसातून, महिन्यातून कधीतरी आम्ही एकत्र येऊ, कधीतरी आम्ही असं एकत्र जेवायला बसू, कधीतरी आम्ही वेगवेगळ्या विषयांवरती चर्चा करू. आपल्या गप्पांचे विषय काय तो? आपण जर मुला मुलींसोबत बसलो किंवा एकंदरीतच घरात एकत्रित बसलो, आपल्या गप्पांचे विषय काय? आज तुम्ही पॅरेंट्स मीटच्या निमित्तानं सगळ्या महिला एकत्र आल्या, आज तुमच्या गप्पांचे विषय काय होते? कार्यक्रम लेट सुरू झालेला नाहीये, मुद्दाम तुम्हाला चर्चा करायला 2 तास दिले होते ठरवून. पाहायचं होतं की तुमच्या गप्पांचे विषय काय. तुम्ही एकमेकींना आज भेटलात, काय चर्चा केल्या? बरं 1-2 तास तुमच्याकडे वेळ होता, काय गप्पा मारल्या तुम्ही? बाई ही साडी कुठून घेतली, हे डिझाईन कुठून केलंय. गप्पांचे विषय बदला. कधीतरी बोला, बाई तू हे पुस्तक वाचलं का रे, खूप छान आलंय. तू ही वेब सिरीज बघितली का, खूप सुंदर आहे. तू हा चित्रपट बघितला का, हा खूप छान आहे. तू हे पुस्तक वाचलं का?
तुझ्या मुलाला तू कुठले क्लासेस लावले आहेत, काय आहे, स्पोर्टमध्ये काय करतोय, या विषयांवरती आपण बोलायला नको का? मला वाटतं ज्या दिवशी आपल्या गप्पांचे विषय बदलतात ना, आपोआप वातावरण तयार होतं. आणि चांगलं वातावरण तयार करणं ही आपली जबाबदारी आहे. एखादं झाड असं वाढतं म्हणजे काय करतं? शेतकरी त्या झाडाला वाढवतो म्हणजे त्याला चांगलं खतपाणी घालतो, त्याची निगा राखतो, जनावरांनी खाऊ नये म्हणून त्याला कुंपण करतो. का शेतकरी ते झाड वाढवतो म्हणजे शेतकरी असा खोडात शिरतो आणि फांद्या फांद्यांनी वाढत जातो, असं होतं का? झाड आपोआप वाढतं, फक्त त्या झाडाला वाढण्यासाठी अपेक्षित असणारं पोषक वातावरण तो शेतकरी निर्माण करत असतो. मुलं आपोआप वाढणार आहेत, फक्त त्यांच्यासाठी अपेक्षित असणारं पोषक वातावरण आपण सगळे मिळून तयार करतोय का? चुकीच्या मार्गाने जाऊ नये याच्यासाठी काही कुंपण घालतोय का? चांगल्या गोष्टींची सवय लागावी याच्यासाठी काही खतपाणी घालतोय का? मला वाटतं याची काळजी पालक, शिक्षक म्हणून आपण सगळ्यांनी घेतली पाहिजे. आणि म्हणून ठरवा की आपल्याला आपल्या मुलांसोबत कोणत्या विषयांवरती बोलायचंय. आपल्या मुलांच्या हातात आपण चांगली साधनं देतोय का? 2-2, 2.5 वर्षाच्या पोरांच्या हातात आपण मोबाईल देऊन टाकले. मोबाईल वाईट नाहीये, खूप चांगलं साधन आहे. विदिन अ सेकंद तुम्ही जगापर्यंत पोहोचता, इतकं चांगलं माध्यम आहे. पण किती, कधी, कोणत्या कामांसाठी त्याचा इतका अतिरेकी वापर झाला. वय वर्ष 0 ते 11 वयोगटातल्या लाखो मुलांचे डोळे, हजारो मुलांचे डोळे आता निकामी होण्याची वेळ आली आहे. इतका पोरांचा स्क्रीन टाइम त्या मोबाईलवरचा वाढलाय. आणि मगाशी कोण म्हणत होतं की आता मुलांची क्षमता कमी होत चालल्यात. 3-3 तास पोरं एका ठिकाणी बसत होती, नंतर ती 2 तासांवर आलं. 3 तासाचा चित्रपट, नंतर 1 तासाचं व्याख्यान, अर्धा-पाऊण तासाच्या गप्पा गोष्टी, आणि आता ते अगदी 30 सेकंदाच्या रीलपर्यंत येऊन ठेपलाय. मुलांची क्षमता आम्ही कमी करत आहोत का? मोबाईल चांगल्या कामासाठी मुलांकडे जरूर द्या, पण 2-2, 2.5 वर्षाच्या पोरांच्या हातात मोबाईल, आणि बाप असं कौतुकानं सांगतोय मला कळत नाही ते त्याला कळतंय म्हणतंय मोबाईलमध्ये. पूर्वी जर मूल रडायला लागलं तर आई त्या मुलाला जवळ घ्यायची, आणि जवळ घेतल्याबरोबर ते मूल रडणं थांबवत होतं. आता पोरगं रडायला लागल्यावर आई काय करते? मी सांगू का तुम्ही सांगता? तुम्हीच सांगा. काय करते? मोबाईल देते. आणि पोरगं इतकं पुढचं आहे, मोबाईल हातात आल्याशिवाय ते पण रडायचं थांबत. आता आईच्या स्पर्शाची जागा जर मोबाईलच्या स्पर्शानं घेतली असेल तर हा कुणाचा पराजय आहे? विज्ञान तंत्रज्ञानाचा विजय आहे का मातृत्वाचा पराजय आहे, हे ठरवण्याची वेळ आली आहे. आणि म्हणून आपल्या मुलांसोबत संवाद, योग्य त्या ठिकाणी आपल्या मुलांसोबत स्पर्श, योग्य विषयांवरती संवाद आपण आपल्या मुलामुलींसोबत कायम ठेवलाय का, याची काळजी घेतली पाहिजे. किती दिवस झालेत आठवून बघा बरं आपण आपल्या मुलाचं दप्तर चेक केलेलं? आठवत पण नाही. वर्ष तर आम्ही त्या पोरांची दप्तर पण बघितलेली नाही, त्या दप्तरमध्ये काय आहे. आता एका शाळेमध्ये मोहीम राबवली, मुलांचे दप्तर चेक करायचे. 7वी 8वीच्या पोरांच्या दप्तरमध्ये सिगारेट सापडल्या, आणि अशा अनेक गोष्टी सापडल्या की ज्या जाहीररित्या आपण बोलू पण शकत नाही. आपलं कर्तव्य आहे की आपण आपल्या मुलांची संगत, आपण आपल्या मुलांच्या जडणघडणीच्या बाबतीत काही पावलं उचलली पाहिजेत. आपण मुलांची वही कधी चेक केली आहे का? मला माहित आहे की आपल्याला गणित नाही सुटायचं, एखादी केमिस्ट्रीतली ॲक्शन रिॲक्शन नाही समजायची, पण घरी आल्यानंतर जवळ घेऊन विचारलंय का, आज काय झालं गणिताच्या तासाला, दाखव बरं जरा तुझी वही. माहिती आहे मला नाही येत, पण आपल्याला कुणीतरी आल्यानंतर विचारणार आहे, तुझी गणिताची वही बघू. हे वातावरण निर्माण होतं. काय झालं आज खेळाच्या तासाला, गेलतात का मैदानावर, काय खेळ खेळलात, गेलतात का आज लॅबोरेटरीमध्ये, काय प्रयोग झाले. प्रयोग करणं तर हा विषयच उरलेला नाही. प्रयोगशाळा म्हणजे फक्त फॉर्मॅलिटी झाल्यात. काय नाही, ते प्रयोग नाही केले तरी चालतात, इकडे अभ्यासाकडे लक्ष दे, प्रयोगाचे मार्क तुला तोंड बघून मिळणार आहेत. पोरगं लॅबोरेटरीमध्ये गेलं तरी आम्हीच त्याला सांगतो, चंचू पात्र ठेव, फुटतंय, तेवढंच आहे आपल्याकडे, लिटमस पेपर संपेल. कशी प्रयोगशीलता निर्माण होईल, कसा वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण होईल, कसं मुलांना वाटेल की आपण सायंटिस्ट वगैरे व्हावं. आपण या मुलांमध्ये ही दृष्टी विकसित करणं. आल्याबरोबर मी प्रिन्सिपल मॅडमला विचारलं होतं, लॅब कशी आहे तुमची, लायब्ररी कशी आहे, मुलं प्रयोग करतात का, मुलं मैदानावर खेळतात का, लायब्ररीमध्ये जातात का, अवांतर पुस्तकं घेतात का, ती पुस्तकं कधी वाचतात का. पोराच्या वाढदिवसाला आपण कधी त्याला पुस्तक घेऊन दिले?
वाच बरं हे कोसला कसं वाटतंय, मी शाळेत असताना मृत्युंजय वाचलं होतं, तुला आवडतंय का बघ बरं, नाही तुला एवढं मोठं पुस्तक आत्ता वाचायला वेळ ना, बरं हे एक छोटं पुस्तक धर, हे जरा वाचून बघ, बरं चल आज वर्तमानपत्रात एक अमुक अग्रलेख आलाय, मी तुला वाचून दाखवते, ऐक बरं, याच्यावर तुझं काय म्हणणं आहे, तुला काय वाटतं, हे बरोबर आहे का, हे चुकीचं आहे. मुलांमध्ये त्यांची सृजनशीलता निर्माण व्हावी, मुलांमध्ये वैचारिक एक अधिष्ठान मुलांमध्ये निर्माण व्हावं, समाजातल्या वेगवेगळ्या विषयांवरती त्यांची स्वतःची काही मतं क्रिएट व्हावीत, याच्यासाठी आपण काय प्रयोग केले घरात. माझ्या वडिलांनी सर मला पुस्तक सोडून वाढदिवसाला गिफ्ट दिलेलं मला आठवत नाहीये. प्रत्येक वाढदिवसाला आजही चांगलं एखादं पुस्तक मला ते देतात. कुठेही बाजारात गेले तर एखादं चांगलं पुस्तक घेऊन येतात. कुठे व्याख्यानाला निघालो ना, त्यांना जर काही चांगलं वाटलं तर ते मला फोन करून सांगतात, हे मी वाचलंय बरं का, बघ तुला आवडतंय का, कसं आहे. आपण पहिली दुसरीच्या पोरांच्या वाढदिवसाला बंदूक घेऊन दिलंय बापानं त्याला. ते पोरग बापाला मारल्याचं नाटक करतं, बाप मेल्याचं नाटक करतो. बरं त्यात आईला हसायला येतं. कुठल्या विकृतीकडे घेऊन चाललोय आपण. मुलांना काय साधनं द्यायची. मी म्हणत नाही सगळ्यांनीच लगेच उद्याच आता पुस्तक नेऊन द्या, पण बदला. मुलांसोबत वेगवेगळे खेळ खेळा. मैदानं ओस पडायला लागली आहेत, मैदानावरती पोरं खेळत पण नाहीयेत. आम्ही जर खेळायला गेलो ना, आई काठी घेऊन यायची, बाद झालं रे खेळायचं, चला आता अभ्यासाला बसा. आता आईला काठी घेऊन पोराच्या मागं पळवलं, अरे ठेव मोबाईल, चल मैदानावर, 4 उड्या मी मारते, तू 2 तर मार. पोरग मैदानावर जाऊन पण मोबाईल खेळत बसतंय. जंगली रमी पे आओ ना महाराज. 2-5 लाखाला गंडा घालताय आई बापाला, तेव्हा कळतंय की आपण नको त्या गोष्टी मुलांच्या हाती दिल्या. आज तुम्ही बघा ग्रामीण भागात, शहरी भागात सगळीकडं हे इतकं वाढलंय क्राईम. नको नको त्या गेम, नको नको त्या गोष्टींमध्ये मुलं अडकून गेली आहेत सगळी. ह्या मुलांमध्ये खूप एनर्जी आहे. मुलं खूप हुशार आहेत आणि आत्ताची, म्हणजे ती वेडी आहेत असं नाही. मुलांना कळतं, फक्त त्यांना योग्य दिशा देणं हे मात्र आपलं कर्तव्य आहे. आणि प्रचंड तल्लख बुद्धिमत्ता आहे मुलांची, ते लगेच त्या गोष्टी ग्रहण करतात. आणि म्हणून या मुलांना चांगलं खाद्य आपण पुरवतोय का, या मुलांनी ते ग्रास्प करावं याच्यासाठी अपेक्षित असणाऱ्या गोष्टी आपण या लेकरांपर्यंत पोहोचवतोय का, मला वाटतं याची काळजी घ्यावी. तुम्ही मुलांना चांगल्या, कधीतरी ना आपण चांगल्या लोकांच्या गाठीविटी घालून दिल्या पाहिजेत. आपण त्याला म्हणतो 10वीचं वर्ष आहे, अजिबात घराच्या बाहेर पडायचं नाही, पाहुण्या रावळ्यात लग्नाकार्यात जर दिसलं ना बघ, अरे त्यांना सोशल होऊ दे. आमच्याकडे एक जण आहे साहेब, 10वीचं वर्ष होतं त्या मुलाचं, पालकांनी बाहेर पाटी लावून ठेवली होती, मुलाचं 10वीचं वर्ष आहे, कृपया पाहुण्यांनी येऊ नये. निकालाच्या दिवशी विचारलं किती मार्क पडले, म्हणजे 4 विषय गेले. घरात कोंडून ठेवून, माणूस आज सोशल प्राणी येतो, त्याला तुम्ही असं कोंडून ठेवून एका चौकटीत तुम्ही त्याला बांधू शकत नाही. गेली पाहिजेत, बोलली पाहिजेत, बागडली पाहिजेत, नात्या गोत्यात मित्रमैत्रिणींमध्ये आली पाहिजेत, वेगवेगळ्या विषयांवरती चर्चा घडल्या पाहिजेत, एकमेकांच्या मदतीसाठी त्यांनी धावून गेलं पाहिजे, एकमेकाच्या मदतीसाठी त्यांचे हात सरसावले पाहिजेत, पाय धावले पाहिजेत, त्यांच्या डोळ्यात प्रेम, हृदयात वात्सल्य जिवंत असलं पाहिजे. आपण माणसं आहोत, आपण यंत्र नाही आहोत. याचा अर्थ तर असं नाही 10वीचं, आता पोरं तर म्हणतील ते सरांनी सांगितले 10वीचं आहे, लग्नाला जा. कोणत्या लग्नाला लगेच निघायचं नाही. सांगायचं तात्पर्य इतकं आहे की तुम्ही एकदम त्यांना असं तुरुंगात टाकल्यासारखं करू नका. एखाद्या समारंभाला गेले, एखाद्या कुठल्या कार्यक्रमाला गेले, काय बिघडत नाही हो फारसं, पण आपण ते सामंजस्यानं तारतम्य ठेवून आपल्याला त्यांची जडणघडण करता येईल का, मला वाटतं याची काळजी पालक म्हणून आपण सगळ्यांनी घेतली पाहिजे. जग बदलतंय, बदलत्या जगानुसार आपल्याला सुद्धा बदलावं लागेल. तुम्ही जर आता घरी गेलात, लगेच म्हटलात बघू ते मोबाईल, सांग बरं तुझा पासवर्ड, लगेच जुळत नाही आता ते, हळूहळू सवय करावी लागेल. ए बाळा तू खूपच मोबाईलवर असतो, आता आजपासून आपण सुरू करू. तुम्ही एक गंमत करून बघा, पोरांना सांगा तुमचं चार्जिंग स्टेशन बदलू आपण मोबाईलचं. साहेब हल्ली मुलं रात्री झोपताना झोप येत नाही तोपर्यंत मोबाईलमध्ये आहेत, आणि सकाळी डोळे उघडल्याबरोबर पहिलं हातात मोबाईल आहे. काल टाकलेल्या फोटोला किती लाईक्स आणि किती कमेंट्स, याच्यावर त्यांचं स्टेटस ठरतं. आपल्याला किती फॉलोअर्स आहेत याच्यावरनं त्यांचं आपण कुठे आहोत हे त्यांचं यश ठरायला लागलंय. मी पुन्हा पुन्हा सांगतो, ते वाईट साधन नाहीये, पण चांगल्या कामासाठी वापरलं जातंय का. सकाळी उठलं का आजोबा सांगायचे, चला रे म्हणा कराग्रे वसते लक्ष्मी करमुले सरस्वती करमध्ये तू गोविंद प्रभाते कर दर्शन. सकाळी मी पोरांनो कॉलेजला येईपर्यंत मी माझ्या आजोबा एका खोलीत झोपायचो. छोटं घर होतं आमचं एकदम.
असं आजोबा क्वार्टर झोपलेले असायचे, मी खाली झोपलेलो असायचो. मला 12 वर्ष जवळजवळ माझ्या आजोबांचा सहवास लाभला. आजोबा सकाळी उठलं का म्हणायचे आभार माना. म्हणलं आता कुणाचे आभार मानायचे सकाळी सकाळी? ते म्हणायचे अरे भगवंताचे आभार मानायचे. त्याला म्हणायचं आज तुझ्या कृपेनं डोळे उघडले, आभारी आहोत. म्हटलं म्हणजे? ते म्हणले अरे लाखो लोक रात्री डोळे झाकतात, सगळ्यांचेच सकाळी उघडत नाहीत. आपले आज उघडले, त्याच्या कृपेनं दिवस बघायला मिळाला, त्याला थँक्यू म्हणायचं. रात्री झोपताना ते सांगायचे, देवाला म्हणायचं आभारी आहे, आजचा दिवस चांगला गेला बरं का, उद्याचा दिवस पण तुझ्या कृपेनं बघायला मिळू दे. याच्यातनं काय होतं माहिती आहे का? याच्यातनं कृतज्ञता, आपण कोणाच्या तरी विषयी कृतज्ञ असलं पाहिजे, हा भाव लेकरांच्या मनामध्ये निर्माण होतो. जेवताना आजोबा सांगायचे ताटाच्या भोवती पाणी फिरवा. काय म्हणायचं आता त्यानं काय होतंय? ताटातले पदार्थ बदलणार आहेत का? बाजरीच्या भाकरीची पुरणपोळी होणार आहे का? ते म्हणायचे पदार्थ बदलत नाही, पण पदार्थाचा प्रसाद होऊन जातो. जेवायला बसलं तरी आभार मानायचे. म्हटलं आता कोणाचे? ते म्हणायचे ज्यानं पिकवलं त्या शेतकऱ्याचे आभार मानायचे, जिनं शिजवलं त्या तुमच्या आईचे आभार मानायचे, आणि ज्यानं भूक दिली त्या भगवंताचे आभार मानायचे. काय गोड होतो हे सगळं. शेतकऱ्याला ते एक गोष्ट पिकवण्यासाठी दिवस रात्र कष्ट करावे लागतात, उन्हात तानात पावसात, रात्री अपरात्री तो कष्ट करतो तेव्हा ते पिकतं. तुझे पप्पा दिवसभर काम करतात म्हणून ते विकत आणू शकतात. तुझी आई ते घरात शिजवते म्हणून ते तुमच्या ताटात येतं, आणि ताट वाढून ठेवलंय, आणि भूक नसली मग ज्या भगवंताच्या कृपेनं ही भूक लागली त्याचे सुद्धा आपण आभार मानले पाहिजेत. किती छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, पण या छोट्या छोट्या गोष्टी आपल्या लेकरांना आपल्याला सांगता येतील का? त्यातून त्यांच्यामध्ये ती कृतज्ञता निर्माण करता येईल का? याची आपण काळजी घ्यायला नको का? मला वाटतं या गोष्टींची काळजी आपण सगळ्यांनी घेतली पाहिजे. मुलं बिघडतायत असं असं फार विचित्र स्वरूप नाही आहे खरं तर. 2-5% लोक कालही वाईट होती, आजही आहेत. पण जे काही चांगलं आहे ते प्रमोट करता येईल का? ते वाढवता येईल का? जे वाईट आहे त्यांना थोडंसं चांगल्या मार्गाकडे डायव्हर्ट करता येईल का? याच्यासाठी मात्र सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे. आणि पालक शिक्षक म्हणून आपल्या सगळ्यांना ते सामूहिक प्रयत्न करता येतील का? मला वाटतं याचा विचार करावा. मी पुन्हा पुन्हा सांगतो, आपण जसं सांगू तसं मुलं वागत नाहीत, आपण जसं वागू तसं मुलं वागणार आहेत. आपल्याला आपल्या वागण्या बोलण्यातनं आदर्श निर्माण करता येतील का? आपण मोबाईल घेऊन बसलो, पोराला जर म्हटलं मोबाईल ठेव, तर ते पप्पा तुम्हीच गेम खेळताय. आपण पोराला सांगायचं खोटं बोलू नाही, आणि घरात कुणी आल्यानंतर आपणच म्हणायचं ते काकांना सांग पप्पा घरात नाहीत म्हणून. चालेल का? आपल्या वागण्यातनं आपल्याला आदर्श निर्माण करता येतील का? मुलाला सांगायचं व्यसन करू नये, आणि संध्याकाळी बापच पोराला सांगताय जा जरा सिगरेट पिटून आण. ते पोरगा असं येते जसं ऑलिम्पिकची ज्योत घेऊन आले, कानातनं धूर काढताय, सगळ्या गावात सांगताय जादूगार बाप आहे. काय पेरायचं ठरवलं आपण? काय पेरायचं ते ठरवलं पाहिजे. आपण छत्रपती संभाजी महाराजांचा चित्रपट बघितला की नाही सगळ्यांनी? छावा कुणाला म्हणतो आपण? कुणालाही म्हणत नाहीत. त्याच्यासाठी बाप सिंह असावा लागतो. बाप सिंह आहे म्हणून छावा जन्माला आला. आई वडील म्हणून आपण जर काही आदर्श निर्माण करू शकलो लेकरांच्या समोर, तर तशी मुलं घडतील. तुमच्या हाकेच्या अंतरावर आळंदी आहे, तुमच्या हाकेच्या अंतरावरती देहू आहे. कधीतरी देहूला घेऊन जा, कधीतरी आळंदीला घेऊन जा. पोरांना सांगा. वयाच्या 16व्या वर्षी ज्ञानोबारायांनी ज्ञानेश्वरी सारखा महान ग्रंथ लिहिलाय. त्यांनी लिहिलाय 16व्या वर्षी. आपण त्यातली एखादी ओवी तर आतापर्यंत समजून घेतली आहे का? सगळ्या वेदांचा तो अर्थ आम्हासीच ठावा, इरांनी वाहवा भारमाथा, तुकोबाराय म्हटले. तुम्ही काय वेद करता? वेद आमच्या घरी पाणी भरतात आणि आम्ही वेदांचा अर्थ सांगू? काय बंड पुकारलं तुकोबारायांनी? कधीतरी देहूला घेऊन जा आणि त्यांना सांगा, याच तुकोबारायांनी सांगितलंय, असाध्य ते साध्य करिता सायास, कारण अभ्यास तुका म्हणे. तुकाराम महाराजांनी, आता आपण पोरांच्या मागे लागलोय, अभ्यास करा अभ्यास करा. शेकडो वर्षापूर्वी तुकोबारायांनी सांगितलं, असाध्य ते साध्य करिता सायास, कारण अभ्यास तुका म्हणे. असाध्य गोष्ट सुद्धा तुम्हाला साध्य करता येऊ शकते, आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करायचंय? अभ्यास करायचा आहे. तुम्हाला कोण म्हणत असं, आता या देवाला हे फुल वाहन, मग तुम्ही पेपरला पास होताय. देव वेडा? देव असा एखाद्या पाना फुलावर जर तुम्हाला पेपर पास करत असता, तर यांनी कशाला शाळा कॉलेज विलेज एवढा सगळा स्टाफ बी केला असतं. आपल्या मुलांना योग्य विचार. आणि तुकोबारायांचे खूप गोड अभंग आहे पहा. तुकोबारायांनी सांगितलं, तुम्ही फक्त पाठांतर करत बसू नका.
हे मी मनाने सांगत नाही, तुकोबरायांनी अभंगातून सांगितलेलं आहे. पाठांतर करून तुम्ही फक्त घोकमपट्टी करून चालणार नाही, तुम्हाला त्याचा मतितार्थ, त्याचा अर्थ समजावून घेता येईल का? आणि म्हणून मुलांच्या एकंदरीत सर्वांगीण विकासासाठी आपण काय वेगळे प्रयत्न करतो याचं आत्मपरीक्षण पालक म्हणून आपण केलं पाहिजे. ते करण्यात जर आपण कमी पडत असू, काळ बदलतोय, बदलत्या काळानुसार बदललं पाहिजे का? जरूर बदललं पाहिजे. आणि जर तुम्ही काळ आणि वेळेनुसार बदलला नाहीत तर तुम्ही मार्केटमध्ये टिकू शकणार नाही. किती बदल झाले मला आठवतंय. पूर्वी ब्लॅकबोर्ड असायचा, नंतर ग्रीन बोर्ड आला, नंतर व्हाईट बोर्ड आला, नंतर स्मार्ट बोर्ड आले. किती इन्फ्रास्ट्रक्चर पण बदलत गेलं. अहो, फॅन बीन AC BC असलं इन्फ्रास्ट्रक्चर नव्हतं. शुक्रवारी शेण गोळा करायचं आणि सगळ्या पोरांनी मिळून वर्ग सारून घ्यायचं शनिवारी, रविवारच्या दिवशी ते वाळणार आणि सोमवारी परत त्या वर्गात येऊन बसायचं. आता इन्फ्रास्ट्रक्चर बदललं, तुम्ही नशीबवान पोरं आहात, प्रचंड सुविधा तुमच्यापर्यंत येऊन पोहोचल्यात. तुमच्या आईला विचारा, आई पण हुशार होती, पण सुविधा नव्हत्या, सांगणारं नव्हतं, परिस्थिती नव्हती वडिलांची, नाही त्यांना शिकता आलं. पण आता मात्र तुम्हाला सगळ्या सुविधा आहेत. आईवडील तुमच्या शिक्षणासाठी किती तळमळ आहे. बाप एक वेळ स्वतः फाटलेली तुटलेली चप्पल घालतंय, पण पोरीला मात्र स्कूलला जायला चांगले शूज घेऊन देत आहेत. वडील स्वतः फाटलेलं बनियन घालतील, पण पोरीला मात्र चांगला ड्रेस आहे का याची काळजी बाप घेतो. बाप सायकलवर कामाला जाईल इकडे MIDC चाकणला, पण पोरीला मात्र कॉलेजला जायला गाडी घेऊन देईल, तिचा बसचा पास काढून देईल, तिच्या हॉस्टेलची फी भरल. किती प्रेम आहे पोरींना तुमच्या आईवडिलांचं तुमच्यावरती. तुमची फी भरता यावी म्हणून बाप स्वतः नवीन कपडे घेणार नाही, स्वतः त्याच्या हाऊस मौज सगळी बाजूला ठेवेल. तुमच्या वडिलांनी स्वतःचा वाढदिवस साजरा केलेला तुम्ही बघितलंय का जन्माला आल्यापासून? पण तुमच्या वाढदिवसाला सगळे मित्रमैत्रिणी बोलव, हे कर, किती किती प्रेम आहे. आणि माझा तर दावा आहे, वडिलांचं जेवढं प्रेम मुलावर असतं ना, त्याच्यात थोडं तरी जास्त प्रेम वडिलांचं त्यांच्या मुलीवर असतं. आम्ही पोरांनी काही मागितलं तर म्हणणार 2 दिवस थांब, पगार होऊ दे, मग बघू. आणि पुरीनं काय मागू द्या बरं, असं वाटतंय कधी निघून देईल आणि कधी नाही. बापाला माहीत असतं 4 दिवस चिमणीसारखी थुई नाचल आणि एक दिवशी भुरकून उडून जाईल. जोपर्यंत आपल्या घरी आहे तोपर्यंत तिचे सगळे हट्ट पुरवायचे हे वडिलांनी ठरवून घेतलेलं असतं. पोरांनी 500 मागितलं तर वडील 50 देतील, पोरीनं 50 मागितले तर राहू दे तुझ्याकडं. बापाला माहिती आहे कुठं खर्च करत नाही, तिथंच कंपासमध्ये ठेवल, पुस्तकात ठेवल, मोबाईलच्या मागं काढून तरी घालून ठेवल. वडिलांचा फार विश्वास असतो बाळांना तुमच्यावरती, त्याला कधीच तडा जाणार नाही याची काळजी घ्यायची. ज्या दिवशी मुलगी जन्माला येते त्या दिवशी वडिलांच्या मनात 2 विचार चमकून जातात. एक मुलीचं शिक्षण आणि दुसरं मुलीचं लग्न. बाप किती गरीब असो किंवा श्रीमंत असो, 1-1 रुपया त्या पुरीसाठी बाजूला काढून ठेवतो. पुरीच्या लग्नात तर बाप असा फेटा घालून मिरवत असतो. दिवसभर बापाची मान उंच असते. कन्यादान झालं ना मग वडील मान खाली घालतात, जावायच्या हातात हात देतात आणि सांगतात, तळ हाताच्या फोडासारखी जपली, सांभाळून घ्या. दिवसभर वडिलांच्या डोळ्यात थेंब येत नाही. पण पोरीची गाडी एकदा निघून गेली ना, खांबाच्या पलीकडे जाऊन एकटाच रडतो तो बाप असतो. कधीच बापाची मान शर्मेनं खाली जाईल असं वागायचं नाही. बापाला अभिमान वाटला पाहिजे, अरे काय माझ्या पुरीनं करिअर केलं, काय माझ्या पुरीनं नाव कमवलं. मला सांगा बरं पुरींनो, उद्या तुमच्यापैकी कोण कलेक्टर झालं, लाल दिव्याच्या गाडीत बसून याल इथं शाळेत, सर फोन करतील, मॅडम तुम्ही आमच्या कॉलेजच्या स्टुडंट आहात, जरा फंक्शनला याल का प्रमुख पाहुण्या, बोलवल्यावर याल का नाही, आणि मी काही काम घेऊन आलो तर करताल का? ओळख ठेवणार ना. पण याच्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, पुढची 5-10 वर्ष तुम्हाला तुमच्या अभ्यासाकडे थोडंसं गांभीर्यानं बघावं लागेल. इथं माझी काही तरुण मित्र बसलेले आहेत. आता तुमची उंची वडिलांच्या खांद्याला आली की नाही, पोरगा एकदा 9वी-10वीला आला, आता पोरग डायरेक्ट वडिलांच्या खांद्याला येत आहे. वडिलांची चप्पल तुमच्या पायाला यायला लागली, तुमची चप्पल वडिलांच्या पायाला यायला लागली. पोरगा एकदा खांद्याला आला की वडील रागवत नाहीत, वडील मारत. लहान होतो चुकलं तर पटकन चापट मारायचे, असं नाही, असं असतं. आता 9वी-10वीच्या पोरांना वडील मारत नाहीत. अशा वेळेला वडिलांच्या डोळ्याची भाषा तुम्ही समजून घ्या. बापाची काय अपेक्षा आहे माहिती आहे, हे चाकण वगैरे इथं जे सेटल झालेली लोक आहेत ना, स्थानिक लोक सोडा, नगर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, मिरज इकडून तिकडून पोटा पाण्यासाठी तुमचे आईबाप इथं आलेत. 1 रूम किचनमधून त्यांनी त्यांचा संसार सुरू केला आहे. पोटाला चिमटा घेऊन कुठंतरी आता 1 BHK 2 BHK पुढे झेप गेली असेल. आणि आता त्यांची सगळी अपेक्षा जर कोणाकडनं आहे ना,
तर ती तुमच्याकडनं आहे. त्यांना माहीत आहे शेकडो किलोमीटर आपण गाव सोडून इथं आलो, कुणी गाव काय हौशेनं सोडलेलं नसतंय. कामासाठी, पोटासाठी आईबाप गावं सोडून इथं MIDC मध्ये कामाला आलेत. त्यांची अपेक्षा इतकी आहे, पोरानं नाव कमवलं पाहिजे. एक दिवस असा आला पाहिजे पोरांनो, तुम्ही तुमच्या आईबापांची नावं पुसली पाहिजेत. मी पुसली पाहिजेत म्हणतो, घालवली पाहिजेत नाही. पुसली कोणत्या अर्थानं? आजपर्यंत तुमची ओळख काय? अमुक अमुक यांची मुलगी, अमुक अमुक यांचा मुलगा. एक दिवस असा आला पाहिजे, तुमच्या नावानं तुमचे आई वडील ओळखले गेले पाहिजेत. लोक म्हणले पाहिजेत, त्या डॉक्टर मॅडम आहेत ना, त्यांचे वडील आहेत बरं का. ते इंजिनियर साहेब आहेत ना, ही त्यांची आई आहे बरं का. त्या तहसीलदार मॅडम आहेत ना, हे त्यांचे बाबा आहेत बरं का. ते SP साहेब आहेत ना, हे त्यांचे वडील आहेत बरं का. उद्या जर तुमचे वडील तुमच्या ऑफिसला आले, बाहेर अशी पाटी लागलेली असेल, पोलीस अधीक्षक पुणे ग्रामीण, इथं अशी खांद्यावरती राजमुद्रा असेल, काय त्या वडिलांचा अभिमान असेल रे. वडील सांगतील, अरे मला कलेक्टर नाही होता आलं, पण कलेक्टरचा बाप झालं. हे कधी कधी मिळणार तुमच्या आईवडिलांना? आणि हे देण्यासाठी मी म्हणत नाही तुम्ही आता सगळेच प्रशासनात या, कोणत्याही क्षेत्रात जा, पण तुमच्या आईवडिलांना हेवा वाटेल ना असं काम तुम्ही केलं पाहिजे. डॉक्टर व्हा, इंजिनियर व्हा, शिक्षक व्हा, नर्स व्हा, जे करायचंय ना ते ताकदीनं करा. आणि त्या गोष्टीचा आनंद घेता येईल का? तुमच्या आईवडिलांना तुमचा अभिमान वाटतोय का? आणि बाळांनो, तुमच्या यशामध्ये आनंद वाटणारी मोजकी माणसं तुमच्या आजूबाजूला आहेत. त्यात एक तुमची आई आहे हक्काची, आणि एक तुमचे वडील आहेत, आणि 2-5 काय मित्र असतील ते जवळचे. तुमचं यश बघून आनंद वाटणारी फार कमी माणसं आजूबाजूला असतात. तुम्ही साधी 2 व्हीलर घ्या तुमच्या पैशानं, वडील असे मित्रांमध्ये सांगणार, अहो मी सायकलवर कामाला जायचो, पोरानं काल 2 व्हीलर घेतली हो. तुम्ही छोटंसं घर घ्या, बाप सांगणार आम्ही पत्र्याच्या घरात राहिलो, पोरानं बंगला घेतला हो, घर बांधलं. आणि तुम्ही गाडी घ्या 4 व्हीलर, आणि सगळ्या गावात पेढे वाटा, त्यातले 4 तर म्हणणार हप्ते भरा, नाही तर फायनान्सवाले घेऊन जातील. तुमच्या यशात यश, आनंद मानणारी मोजकी माणसे या जगामध्ये आहेत. मला वाटतं आपल्याला आपल्या आईवडिलांनी टाळ्या वाजवल्या पाहिजेत. असं जगता येईल का? तुमच्या बापाला तुमचा अभिमान वाटेल, तुमच्या आईला तुमचा अभिमान वाटेल, असं काहीतरी काम तुम्हाला करता येईल का? आज मुलींनो, तुम्ही अशा रुबाबात इथं बसलायत ना, याच पुण्यामध्ये मुलींची पहिली शाळा सावित्रीबाई फुलेंनी सुरू केली. आणि ज्या वेळेस सावित्रीमाई या कार्यासाठी पुढे आल्या, लोकांना ते पचलं नाही, रुचलं नाही. लोकांनी दगडधोंडे फेकून मारले. सावित्रीबाई जर म्हटल्या असत्या महात्मा फुलेंना, कशाला ही सगळी कटकटन, काय करायचंय, आपलं आपलं छान, तुम्ही पालिकेमध्ये आणखी 4 कामं घ्या, आपलं आपलं घर वाडा बिडा, छान आयुष्य जगू, पण गोरगरिबाची लेकरं शिकली पाहिजेत, मुलामुलींपर्यंत शिक्षणाच्या संधी पोहोचल्या पाहिजेत, याच्यासाठी झोकून दिलं या लोकांनी. मला सांगा, आज जर तुम्हाला तुमची आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती बदलायची, काय ऑप्शन आहेत तुमच्यासमोर? तुमच्याकडे मोजके ऑप्शन आहेत, आणि त्यातला एक सगळ्यात प्रभावी ऑप्शन जर कोणता असेल तर तो म्हणजे शिक्षण. आता मी या सगळ्या लोकांशी जेव्हा गप्पा मारत होतो ना, हे शिक्षण क्षेत्रात काम करणारी माणसं आहेत. हा दादा कॉमर्स ग्रॅज्युएट आहे, नंतर आता PhD करतात कॉमर्समध्येच, कुठल्या विषयात मी विचारलं नाही त्यांना, पण कॉमर्समध्ये करिअर करतात. ही इतकी छान सगळेजण बोलत होते, आमच्या त्या चर्चेमध्ये सहभागी होते. काय कारण आहे? केवळ आणि केवळ शिक्षण. खेड्यापाड्यात आलेली माणसं आहेत, पण शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये मात्र या लोकांनी काहीतरी आमूलाग्र काम करून दाखवलं. माझी विनंती आहे तुम्हा सगळ्यांना, तुम्ही मोठी स्वप्न बघितली पाहिजेत आणि काय करायचं ते ठरवलं पाहिजे. काळ आणि वेळेनुसार जरूर बदला, पण काही चांगल्या गोष्टी, काही चांगले संस्कार हे मात्र आपल्याला टिकून ठेवता आले पाहिजे. आणि खचून जाऊ नका. उद्योगात या, व्यवसायात या, व्यापारात या. साहेब, आज मी सर आपल्याला मनापासून विनंती करणार आहे, प्रियदर्शनी स्कूल आज तुम्ही एक ब्रँड या सगळ्या पंचकृषीमध्ये तयार केलेला आहे. तुमची फॅमिली पण उद्योग व्यवसायाशी संबंधित आहे. आपल्या शाळेतनं चांगले बिझनेसमन तयार होतील, चांगले उद्योग व्यवसाय करणारी मुलं तयार होतील, याच्यासाठी आपण सातत्यानं प्रयत्न केले पाहिजे. आज भारत ही जगातली सगळ्यात मोठी बाजारपेठ आहे, आणि साहेब भारतीयांनाच कळत नाहीये की या बाजारपेठेचा आपण वापर केला पाहिजे. चायनाला कळतंय भारतात आणून काय विकायचं. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत लागणाऱ्या सगळ्या गोष्टीचं प्रोडक्शन आता चायना करत आहे. दुबई कुठच्या कुठे निघून गेलं. काय होतं दुबईमध्ये? 84-85 पर्यंत फक्त तेलाचे पैसे होते, पण आता जगातला सगळ्यात बिझीएस्ट एअरपोर्ट दुबई, जगातला सगळ्यात प्रॉफिएस्ट मॉल दुबई. इस्राईल एवढासा देश आहे हो, पण कृषी क्षेत्रामध्ये इस्राईलनं अशी काही प्रगती केली, सगळ्या जगाला हेवा वाटतोय, कुठल्या कुठे निघून गेलं इस्राईल.
शेतीच्या. आणि आम्ही लहानपणापासून लिहितोय भारत हा कृषीप्रधान देश आहे, रिकाम्या जागा भरा, भारत हा टिंबटिंब देश आहे, कृषीप्रधान, 1 मार्क मिळाला. किती दिवस लिहायचं कृषीप्रधान? कधी सांगणार आहोत भारत हा कृषी समृद्ध देश आहे? कृषी प्रधान नव्हे, त्याचा पुढचा टप्पा आहे आपण कृषी समृद्ध असलं पाहिजे. साहेब 60-70 वर्ष गेली आपल्याला हे कळायला, पाणी पाटानं नसतं द्यायचं, पाणी पिकाला द्यायचं असतं. आपण पाटानेच पाणी देत बसलो, गाणी विनी त्याच्यावर काय. पण पाणी हे पिकाला द्यायचं असतं. आणि मग अलीकडच्या काळात ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन अशा पद्धती आम्ही हे केल्या. आत्ता मी ज्या कृषी विद्यापीठाचं काम करतो, आमच्या विद्यापीठानं आता ड्रोन टेक्नॉलॉजी विकसित केली आहे. आत्तापर्यंत ड्रोन तुम्ही फोटोग्राफर लोक वापरता, ड्रोननी शूटिंग बिटिंग. आता शेतकऱ्यांना ड्रोन वापरला पाहिजे. त्यांना बांधावर बसायचं. आत्तापर्यंत शेतकरी कसं पिकाला पाणी फवारे कसा मारत होता, असा पाठीवरती पंप टाकायचा आणि ते पंप खांद्यावर घेऊन दिवसभर तो फवारा मारायचा. आता पिकाला फवारणी करताना ते शेतकरी असा बांधावर बसणार, हातात रिमोट घेऊन, आणि ड्रोननं ती फवारणी केली जाणार. आणि आता नुसती फवारणी ड्रोननं होतंय, काही दिवसानं कांद्याची गोणी सुद्धा ड्रोन उचलणार. इकडं बांधावर बसायचं, ड्रोनला त्या गोणी अडकवली, रिमोटवरती थेट भुसाऱ्यात. ही तंत्रज्ञान बदलतंय आणि ते बदलतं तंत्रज्ञान आपण स्वीकारलं पाहिजे. आता इथं माझ्या वयाचे अनेक पालक आहेत. मला सांगा, आपण आपल्या आयुष्यामध्ये ताई कोणता फोन घेतला होता पहिल्यांदा? नोकिया 3310, 1100, 2600. 3310 तर कसला होता ठोकळा, असं फेकून मारला ना एखाद्याला डोकं फुटेल, पण मोबाईलला काय होणार नाही. 3-3 दिवस त्याची बॅटरी उतरत नव्हती. नोकियाचा जमाना होता. नोकिया सोडून दुसरा फोन बाजारामध्ये दिसत नव्हता. आता नोकिया कुठं आहे का? का नाहीये? अँड्रॉइड टेक्नॉलॉजी नोकियानं स्वीकारली नाही. नोकिया बाजारात टिकू शकलं नाही. दादा, हा कॅमेरा कोणत्या कंपनीचा आहे? पॅनासॉनिक. आता पॅनासॉनिक आहे, सोनी आहे, निकॉन आहे. आता कॉडॅक कुठं आहे का? आता कॉडॅक दिसत. आणि एक काळ कुणाचा होता? कॉडॅकचा. तुम्ही हे वडीलधारी जे आहेत ना, यांचे सगळ्यांचे लग्नाचे अल्बम चेक करा, 100% कॉडॅक. कॉडॅकवाले 5-25 तरी इथं असणार आहेत. आणि त्यात 36च फोटो निघायच्या. म्हणजे नवरा नवरी हार घालायला आणि फोटोग्राफरचा रोल संपायला. आणि नवरदेव कितीही मागं लागला, 6-6 महिने अल्बम मिळत नव्हते. ते फोटोग्राफर म्हणणार ते फोटो धुवायला दिलेत. कोणत्या नदीवर जात होतो कुणास ठाऊक. आता कॉडॅक आहे का? का नाहीये? डिजिटल टेक्नॉलॉजी कॉडॅकनं स्वीकारली नाही. कॉडॅक बाजारामध्ये टिकू शकलं नाही. मी किती उदाहरणं सांगू. तुम्ही जर म्हटलं की नाही आता आपण असंच करून आता हे नाही. काल गव्हर्नमेंटने निर्णय घेतला, प्राथमिक शाळांमध्ये सुद्धा आता CBSE आपल्याला बदलावं लागेल. काळ आणि वेळेनुसार आम्हाला त्या गोष्टी मुलांपर्यंत नेऊन पोहोचवाव्या लागतील, तर आम्ही या सगळ्या स्पर्धेमध्ये टिकू. अन्यथा आम्ही टिकू शकणार नाही. रविवारी 4 वाजता मराठी पिक्चर लागायचा टीव्हीला. धूमधडाका, थरथराट, लक्ष्मीकांत बेर्डे, अशोक सराफ, आणि मध्येच एक जाहिरात लागायची. पोरांनो, तुमची पाठ नसणार, पण तुमच्या आईबापांची सगळ्यांची ही जाहिरात पाठ असणार आहे. लाईफ बॉय है जहा. काय ताई? बघा पाठ आहे की नाही यांची. याचं कारण काय माहिती आहे? आमच्या वेळेस चॅनल बदलायला ऑप्शन नव्हता, जाहिराती पाठ होत्या आमच्या. म्हणजे एक तर टीव्ही, गावात एखाद्याकडे टीव्ही असायचा, इकडून तिकडून त्याच्या घरी जाऊन टीव्ही बघायला बसलं का प्रक्षेपण जायचं. प्रक्षेपण गेलं का पोरं म्हणायची टीव्हीला मुंग्या लागल्या. टीव्हीला कुठं मुंग्या लागतात? त्या मुंग्या टीव्हीला लागल्या का एकानं वर माळदावर जायचं, अँटेना फिरवायचा. त्यानं अँटेना फिरवला का यानं उमऱ्यातनं सांगायचं, दिसलं 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 चित्र, मग वरच्यानं खाली यायचं. आणि या चित्रपटात ही जी लाईफ बॉयची जाहिरात दाखवलेली होती ना, त्या लाईफ बॉयच्या जाहिरातीमध्ये फुटबॉल खेळणारी पोरं दाखवलेली होती. भारतात कधीच फुटबॉलची क्रेज नव्हती. भारतात जनरली क्रिकेटची क्रेज होती. पण आता ते लाईफ बॉयला विचारायचं कोणी, तुम्ही फुटबॉल खेळणारी पोरं का दाखवली? मोनोपोली होती त्यांची बाजारात. लोक जाऊन साबण द्या नव्हती म्हणत, लाईफ बॉय द्या म्हणायची. एवढा रुबाब होता लाईफ बॉयचा. पण त्यानंतर लक्स मार्केटमध्ये आला. राजा हिंदुस्तानी पिक्चर हिट झालेला. करिश्मा कपूर एकदम फॉर्ममध्ये होती. लक्सनं करिश्मा कपूरला ब्रँड अँबॅसेडर केलं.
आता लक्सनं करिश्माला ब्रँड अँबॅसेडर केल्यावर इकडे फुटबॉल खेळणाऱ्या पोरांकडे कोण बघताय का? लक्सनं मार्केट कॅप्चर केलं. आता लाईफ बॉयला कळलं टिकायचं असेल तर बदलावं लागेल. आता फुटबॉल खेळणारी पोरं उपयोगाची नाहीत. लाल रंगाचा ठोकळा साबण बाजूला केला, गुळगुळीत साबण बाजारात आणला, लाईफ बॉय गोल्ड नावाचा. आणि त्याची जाहिरात कोण करत होतं? आता करिश्मा कपूर सोबत कॉम्पिटिशन आहे. लाईफ बॉय गोल्डची जाहिरात करत होता कॉलेजचा एक तरुण मुलगा आणि मुलगी गाडीवरनं उतरते, रागात निघून जाते. मुलगा विचारतो काय झालं? मुलगी सांगते पसीने की बदबू से परेशान. पोरगा घरी जातो, लाईफ बॉय गोल्ड आंघोळ करून येतो. या कंपन्यांना कळलं काळ आणि वेळेनुसार आपण बदललं पाहिजे. कोविडमध्ये एक तरी साबण अशी जाहिरात करत होता का? आमचा साबण सुगंधी आहे, तो लावल्यावर तुम्ही गोरे व्हाल. कोविडमध्ये कुणाला गोरं व्हायचं पडलं होतं? प्रत्येक साबण एकच जाहिरात करत होता 99.9% कीटाणू से मुक्ती. कोविडमध्ये संतूर मम्मी बिम्मी काही नव्हतं, फक्त कीटाणू आणि मुक्ती. आणि मला ताई मोती साबणाचं गणित अजून समजलेलं नाही. ते मोती वर्षभर कुठं असते काय माहित? ते दिवाळीलाच येते, वर्षभर झोपताय, दिवाळीला म्हणताय उठा उठा मोती साबणानं आंघोळ करायची. त्यानं ठरवून घेतलंय वर्षभर कुणाला काय करायचं ते करू दे, आपलं मार्केट दिवाळीला. गरीबातला गरीब आणि श्रीमंतातला श्रीमंत माणूस मोतीनं आंघोळ केल्याशिवाय त्याला दिवाळी साजरी केल्यासारखं वाटत नाही. या कंपन्यांना कळलं. काय होतं आवाजाचं? या कंपन्यांना कळलं काळ आणि वेळेनुसार जर आपण बदललो नाही तर आपण टिकू शकणार नाही. मला वाटतं हे बदललं पाहिजे. काही चांगल्या गोष्टी स्वीकारल्या पाहिजेत, नको त्या गोष्टी आपण स्पष्टपणे नाकारल्या पाहिजेत. काय स्वीकारायचं आणि काय नाकारायचं याचं तारतम्य मात्र आपल्याला असलं पाहिजे. छोट्या छोट्या गोष्टींनी खचून जाऊ नका, जिद्दीनं पुढे जाण्याचा प्रयत्न करा. अमिताभ बच्चन साहेबांचं वय किती माहिती तुम्हाला? किती वय आहे? 84-85च्या दरम्यान मला वाटतं असेल. आकाशवाणीमध्ये निवेदक पदाची नोकरी मिळावी म्हणून बच्चन साहेब इंटरव्ह्यूला गेले होते आणि आवाज चांगला नाही म्हणून बच्चन साहेबांची नोकरी नाकारली गेली. आता आवाज चांगला नाही म्हणून ज्याची नोकरी नाकारली तेच बच्चन आवाजाच्या जोरावर आज बॉलिवूडचा शहनशाह बनून मिरवतो. काय करिअर आहे हो! आजही तुम्ही टीव्ही लावा, 10 मिनिटाला बच्चन टीव्हीवर आहे. कोण बनेगा करोडपतीमधून पैसे कमवायला लावतंय, मिळवलेल्या पैशातून कल्याण ज्वेलर्समध्ये जाऊन सोनं खरेदी करायला सांगते, खरेदी केलेलं सोनं मुथूट फायनान्समध्ये टाकून कर्जही तेच काढायला लावते, आणि कर्जाचे हप्ते फेडता नाही आले तर नवरत्न तेल पण त्याच्याकडेच आहे. ठंडा ठंडा कुठं नाही बच्चन, मला सांगा. आपण या लोकांकडनं काय शिकतो? काय आदर्श या लोकांकडनं घ्यायचे? 2 देऊन 2 घेऊन असं तावून सुलाखून पुढं चालता आलं पाहिजे. छोट्या छोट्या संकटांनी गर्भगडीत न होता कधी संकटांच्या समोर छाती काढून उभं राहायचं आणि कधी तारतम्य ठेवून 2 पावलं माघार घ्यायची, याचं तारतम्य मात्र मुलांना असलं पाहिजे. प्रत्येक संकटासमोर 2 हात करत बसू नका. रस्त्यानं चालताना गाडीला गाडी घासते, लगेच भांडणं बिंडणं करायची गरज नाही. बघायचं इन्शुरन्स आहे ना, ए बाबा हां चल जा निघून. प्रत्येक गोष्टीशी संघर्ष करत बसलात तर जगणार कधी आहोत? कुठे संघर्ष करायचा आणि कुठे तडजोड करायची या गोष्टींचं तारतम्य आपल्याला असलं पाहिजे. आणि म्हणून पोरांमध्ये ही वृत्ती निर्माण करा. आणि याच्यासाठी फक्त मार्कांसाठी पोरांना शिकवू नका. मार्कांच्या पलीकडे जाऊन त्याचा आनंद मुलं घेत आहेत का, मनापासून ते शिकतायत का, जगणं समृद्ध करण्यासाठी हे शिक्षण आहे का, याची काळजी घेतली पाहिजे. आमचं काय सगळं मार्कांसाठी, इतिहास मार्कांसाठी, भूगोल मार्कांसाठी, सायन्स मार्कांसाठी, सगळे विषय फक्त मार्कांसाठी. मग शिवाजी महाराज 4 मार्काला, संभाजीराजे 5 मार्काला, तुकाराम महाराजांचा अभंग अवघड आहे ऑप्शनला टाकू म्हणले. त्याच्याऐवजी दुसरं काहीतरी वाच. 10वीतला तर एक पोरगा मला विचारत होता, सर या वर्षी मराठीच्या पेपरला ज्ञानदेव पडणार आहेत का तुकाराम पडणार आहेत? मी म्हटलं हे पडतील कसे ज्यांनी महाराष्ट्र उभा केला. जर असं मार्कांच्या पलीकडे जाऊन आपण आपल्या लेकरांसोबत बोललं पाहिजे. खरं तर आपल्याशी खूप वेळ मला बोलायचं होतं, पण मला वेळेचं बंधन आहे. जाताना इतकंच सांगतो, मुलांच्या अभ्यासाची काळजी घ्या, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घ्या,
त्यांना चांगली संगत आहे का याच्याकडे बघा. काही चुकीच्या सवयी तर आपल्या मुलामुलींना नाही येत ना, याची काळजी घ्या. त्यांच्या आरोग्याची सुद्धा काळजी घ्या. त्यांना खूप मार्क आहेत पण चांगलं आरोग्य देऊ शकलो नाही, मग त्यांचा आहार काय आहे त्याची काळजी घ्या. हल्ली इतकी पोरं फास्ट फूडच्या मागं लागलेली आहेत भयानक. कधीतरी चेंज म्हणून 15 दिवसातनं महिन्यातनं ठीक आहे हो, पण रोज जर आम्ही पार्सलच मागवणार. आता विषय निघाला म्हणून सांगतो साहेब, माझी आई, मी जेव्हा पुण्यात शिकायला आलो ना, नगरवरनं पुण्याला जेवणाचा डबा पाठवत होती. सकाळी 9:30 वाजता शिवाजीनगरच्या स्टँडला डबा यायचा. 9:30 वाजता जर पुण्यात डबा येत होता, 6च्या गाडीनं दिला असेल. 6च्या गाडीला जर आईचा डबा तयार होता, 4 वाजता उठली असेल, पीठ मळलं असेल, भाकर थापली असेल, तिच्या हाताचा स्पर्श पिठाला झाला असेल. 2 वर्षात चतकोर सुद्धा भाकर कधी फेकून दिली नाही, कारण माझी आई पहाटे उठून माझ्यासाठी डबा तयार करून पाठवते. आणि डबे फडक्यात यायचे आणि फडक्यात चिठ्ठी असायची, पोरांनो डबे खा, फडके जपून ठेवा. फडके जपून ठेवायचे. शनिवारच्या गाडीने फडके नगरला जायचे, सोमवारी परत त्या फडक्यांमध्ये डबे यायचे. पैसे नव्हते, आनंद मात्र भरभरून होता. आता तुम्ही पोरांचे टिफिन चेक करा, मॅगी, नूडल्स, कुरकुरे, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, विकत आणलेले प्रोडक्ट पोरांच्या डब्यात असतात. आणि अजून जर परिस्थिती सुधारली ना, बायका 100ची नोट टाकून देतील डब्यात, तिकडंच जाण काय खायचं ते खा. तिकडे बघा टाळ्या वाजल्या. इथपर्यंत येऊ देऊ नका. आपल्या मुलामुलींच्या आहाराची काळजी घ्या. त्यांना योग्य विचार आणि योग्य संस्कार देता येईल का याची काळजी घ्या. मस्त जगा. आयुष्य खूप सुंदर आहे. आणि सगळ्या ज्या ज्या पोरांची परिस्थिती बेताची आहे आर्थिक, त्यांच्यासाठी शेवटचं 1 मिनिट, रडायचं नाही, लढायचं. परिस्थिती बदलवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करायची. चुकीच्या मार्गानं परिस्थिती बदलवण्याचे हट्ट धरायचे नाही. पैसे कमवायचे पण चांगल्या मार्गानं, बक्कळ पैसे कमवा. उलट कुणी जर पोरांना सांगत असेल ना, 1 रुपया वर जात नाही आणि पैशाला कोंबडी खात नाही आणि पैशावाल्याला कुठं सुख आहे का आणि त्यांना कुठं झोप आहे का, त्याला हे सांगणाऱ्याला म्हणायचे तुझ्याकडेच ठेव आणि तूच गरीब राहा. हे असलं सांगून तरुण पोरांना अकार्यक्षम बनवण्याचा धंदा कुणीही करू नये. पोरांना सांगा, जेवढे पैसे कमवता येतील तेवढे कमवा. फक्त 1 वाक्य लक्षात ठेवा, जोडून या धन उत्तम व्यवहार आहे. आमचा व्यवहार उत्तम असला पाहिजे. चांगले पैसे कमवा, त्याचा आनंद पण घ्या. योग्य ठिकाणी देण्याची दानत ठेवा. आणि गरिबीत जर असाल तर व्यथित होऊ नका, तिचा सुद्धा आनंद घ्या. त्या परिस्थितीत सुद्धा मस्त आपण आपल्या धुंदीत मस्तीत जगता येईल का याची काळजी घ्या. मी ज्या घरात लहानाचा मोठा झालो ना, आमचं घर पत्र्याचं होतं. आमचा पत्रा असा होता, वर उडी मारली का पत्र्याला हात लागायचा. आणि सगळ्यांची घरं स्लॅबची, आमचं एकटंच पत्र्याचं. मी आईला म्हणायचो, आई सगळ्यांची घरं स्लॅबची, आपलंच पत्र्याचं का? ती म्हणायची, तुझे वडील शिक्षक आहेत म्हणून घर पत्र्याचं. म्हणलं शासनाचा JR आहे का शिक्षकांनी स्लॅबची घरं बांधायची नाही? ती म्हणायची, अरे तू नशीबवान आहेस, पत्र्याच्या घरात जन्माला आला. मी म्हणायचो का? ती म्हणायची, बघ घर गरम व्हायला लागलं का तुला कळतं, आता उन्हाळा सुरू झालाय. घर गळायला लागलं का तुला कळतं, पावसाळा सुरू झालाय. शेजारच्या स्लॅबच्या घरात उन्हाळा कळत नाही, पावसाळा कळत नाही. खास ऋतूंची ओळख व्हावी म्हणून भूगोल शिकवणाऱ्या तुझ्या बापानं असलं मॉडेल उभं केलंय म्हणायचं. पैसे नव्हते पण आनंद मात्र भरपूर होता. तो आनंद आपल्याला आपल्या लेकरांमध्ये निर्माण करता येईल का याची काळजी आपण घ्यावी. प्रियदर्शनी स्कूलचे मनापासून आभार मानतो. या फॅसिलिटीज ज्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून दिल्यात त्याचा वापर मुलं करतायत का याची काळजी शिक्षकांनी तर घ्यायचीच असते, पण पालकसुद्धा आपण जागृत असलं पाहिजे. आणि तुम्ही ज्या उभ्या राहिल्यात ना, तुमच्यासाठी मला एक प्रश्न विचारायचा. दूधवाला जर तुमच्याकडे दूध द्यायला आला, आता काय दूधवाला शहरात तर येत, आता आपण पिशवीतनंच घेऊन येतोय, पण तुमच्यापैकी जर कोण खेड्यापाड्यातला असेल, दूधवाला जर दूध घेऊन आला तर आपलं लक्ष कशाकडे असायचं? दुधाच्या मापाकडं. ते पण पहिल्या मापाकडं नाही, त्याच्यानंतर ते वरतून एक फुकटची धार होतं. आपलं लक्ष त्या दुसऱ्या मापाकडे असतं. त्यानं ती स्वखुशीनं दुसरी धार ओतली का? आता तुम्हाला सरांच्या सूचनेनुसार काम करावं लागेल. शासनाचं काही परिपत्रक आलं तर तसं काम करावं लागेल. मुलांचा सिलेबस कंप्लीट करावा लागेल, त्यांच्या परीक्षा घ्याव्या लागतील.
सगळं जे जे आहे तुमचं करिक्युलममध्ये ठरलेलं ते सगळं करावं लागेल. पण या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन तुम्ही या लेकरांसाठी एक वेगळी धार ओतता का, त्याच्याकडे समाजाचं लक्ष असतं. आणि या पोरांच्या जडणघडणीसाठी तुम्ही ती वेगळी धार ओताल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. We are incredibly grateful to Sir for such wonderful, insightful, and uplifting speech. On behalf of everyone here, I sincerely thank you for your inspiring words on career guidance. Your speech has provided us with valuable direction and motivation. Thank you, sir. We have a dedicated doubt session where you can ask your questions and get answers by our honorable guest, Chief Guest Ganesh Shinde, sir. Please feel free to ask if you have any questions. It is time to honor our esteemed guest. It is a great pleasure to felicitate our honorable chief guest Ganesh Shinde. Please welcome him with a big round of applause. I would like to request our respected managing trustee on the stage for presenting the token of appreciation. Moving on, we would also like to extend a warm welcome to our distinguished guests who are here today. Please welcome Honorable Deepak Shinde sir, founder of Sri Swami Summer School, Balaji Nagar. Please welcome Honorable Deepak Shinde sir, founder of Sri Swami Summer School, Balaji Nagar. I would request Mahendra sir to do the honor. Please welcome Honorable Marathe Sir, founder of Prithvi International School, Nigoje. I would request our Mahendra Sir to do the honor. Please welcome Honorable Sharma sir, founder of Super 20 coaching classes. I would request Zarak sir to do the honor. Please welcome Honorable Thakkar Ma'am, founder of Divine Unique Classes. I would request our principal Tejaswini Ma'am to do the honor. I would also request our Honorable Raju Sir, trustee of Divine Unique Classes. I request Tejaswini Ma'am to do the honor. Please welcome Honorable Swami Sir, College Head of Sri Swami Samaj Junior College, Kharabwadi. I would request Zarak Sir to do the honor.
Please welcome Honorable Tambe Sir, founder of Shri Classes. I would request Zarak Sir to do the honor. I would request Mahendra Sir to do the honor. Please welcome Honorable Raskar Ma'am, Director of Holy Angels. Please welcome Dr. Aute, past president of Rotary Club and owner of Aute Hospital. I request Atul Bhavle Sir, member of I would like to request Deepak Shinde Sir on the stage to enlighten the event with few words. Hello. So, I feel it's good afternoon. Good afternoon, everyone. It has taken a long time, and after a wonderful talk of my co-brother, Professor Ganesh Shinde sir, this Deepak Shinde is standing here. But after listening to this wonderful speech, I don't think so. I am very much eligible to talk in front of you all. But before I start, I should really thanks to the wonderful dais and learned ladies and gentlemen, with my very good friend, Managing Trustee, Mr. Mahendra Singh ji, and the entire team of Priyadarshini. A big hand for them, please, everyone. Ladies and gentlemen, dear parents and the small beautiful children, after a long communication of what is to be done and what is not to be done, I don't think so my communication at this particular moment would make some sense. But yes, there are 2-3 points, just because I am habitual of talking to children and the parents on a regular basis. Very simple thing, ki children, what have you learned from the sir which I have been discussing right now? You have to create yourself as a model. आपको ध्यान रखना है कि आप एक मॉडल हो, और चूँकि मैं 25 साल से भी स्कूल चला रहा हूँ तो मैंने बच्चों को काफ़ी देखा है. आपको मॉडल बनना है, क्योंकि आपके प्रति, आपके कारण दूसरे छोटी जो जनरेशन आती है वो ठीक हो, अच्छे हों. आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत एक्टिव हैं, हमसे भी एक्टिव हैं, ये महसूस हो रहा है. वी कैन ऑब्जर्व दिस. You are the shining star of the country, of the nation, and tomorrow you are going to face the world. But remember one very important thing. It's few just tips to you. One, remember your parents. Second, never forget your country, because Jai Hind हम बचपन से ऑब्जर्व करते आए हैं, सीखते आ रहे हैं. मैं अपनी पाठशाला में भी एक ही चीज़ बताता हूँ, ये 15 अगस्त और 26 जनवरी को ना हो, आप जब बाल कंघी करते हैं तो फ्लैग को आप उधर पेस्ट करें और सैल्यूट करके डेली निकलें, क्योंकि आपकी मातृभूमि ने आपको ये सब कुछ दिया है. तो ये सारे बच्चों को, ऑल दीज चिल्ड्रन शुड रिमेंबर दैट यू आर द वंडरफुल citizen of India, and you have to take care of country by respecting parents, respecting teachers, guru. Second, very important, that you are having a responsibility on your shoulders. You are youth. Because of you, the next generation is copying you. That's very, very important. Going to the parents, you are now learned parents, not like these sir's gentle parents, my parents, his parents, her parents. आप लोग बहुत बड़े लिखे parents हैं. You are sacrificing, you are putting lots of efforts for the children. And that's the reason your health should also be good. Because of you, the children are growing well. My focus towards the teachers, I have something to say to you all. जसं सरांनी सांगितलं ना, ती दुसरी धार जी असते ती खूप महत्त्वाची आहे, म्हणजे एक्स्ट्रा एफर्ट्सच्या बद्दल बोललं जातं. माझं नेहमीच एक प्रार्थना जी असते त्याच्यातलं एक छोटंसं भाग सांगेन तुम्हाला, पण ते भाग बोलून नाही चालणार आहे, त्याला गावं लागतं.
पण ते मी थोडंसं गाऊन तुम्हाला दाखवतो आणि मी माझं बोलणं संपवतो, कारण खूप वेळापासून आपण इथे उभे आहोत, बसले आहोत. तो अंतरा खूप महत्त्वाचा आहे. हमारे पीछे कोई आए न आए, हमारे पेरेंट्स एंड टीचर्स, हमारे पीछे कोई आए न आए, हमें ही तो पहले पहुंचना वहां है, जिन पर है चलना नई पीढ़ियों को नहीं, उन्हीं रास्तों को बनाना हमें है. हमें टीचर्स, हमें पेरेंट्स, जो भी साथ आए उन्हें साथ ले ले. जो आपल्याबरोबर येतो त्याला घेऊन चला. अगर ना कोई साथ दे तो अकेले, कोणी आपल्याबरोबर येऊ न येऊ तुम्हाला पुढे जावं लागेल. सुलगा के खुद को, पेटून टाकणे, मिटा दे अंधेरा, स्वतःला पेटून उजाला करायचा आहे आणि हा जो अंधेरा आहे तो दूर करायचा आहे. दिशा जिससे पहचाने संसार सारा, दिशा तुम्हाला दाखवायची आहे. तर शिक्षकांनी किती एफर्ट्स टाकायचं आहे, ती एक्स्ट्रा दुधाची झार किंवा स्वतःला पेटून टाकून उजेड करणं, हे इतकं परिश्रम करायचं आहे. हा जो टीचर आहे तोच पालक आहे, हा जो पालक आहे तोच टीचर आहे. आणि म्हणून या लहान मुलांनी ह्या दोघांचा मान ठेवून आत्ताची पिढी, आत्ताची संस्कृती, ह्यांनी जुन्या संस्कृतीला हातात हात घेऊन पुढे जायचं आहे. आणि त्याचबरोबर तात्पर्य असं आहे की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये देशाचं नाव तुम्हाला मोठं करायचं आहे, आईवडिलांचं नाव तुम्हाला मोठं करायचं आहे. उद्या कलेक्टर बनून तुम्ही येणारच आहात, कारण तुम्ही स्मार्ट आहात. आणि आल्यानंतर त्या बेंचला परत हात लावून असं नमस्कार करायचं आहे आणि सांगायचं आहे, ह्याच बेंचवर मी शिकत होते. त्यालाच ती पाठशाळा म्हणतात आणि त्यालाच तो सुंदरसा आपला देश म्हणतात, भारत देश. मी आदरणीय पालक, आदरणीय शिक्षक वर्ग आणि गोड मुलांनो, तुम्ही मला 1 मिनटं बोलायची संधी दिली, मी आभारी आहे. ॲक्च्युली मी तयारीचा नव्हतोच, कारण एवढे मोठे सर बोलून गेल्यानंतर आमच्या वाणीला कदाचित it would not be preferred because you are sitting since long. So thank you Mahendra sir, because I am very I owe too much to, माझं कर्ज आहे. सरांनी मला एक पहिलं गिफ्ट दिलेलं आहे माझ्या शाळेला आणि ते गिफ्ट मी जपून ठेवलं आहे. कोणतं गिफ्ट असेल सांगा बरं? एक फळा, एक ब्लॅकबोर्ड. आणि तो ब्लॅकबोर्ड जपून ठेवला आहे. त्या ब्लॅकबोर्डवर जी काही छोटीशी माझी शाळा आहे ते त्यांच्यामुळे. आभारी आहे सर तुमचा. Thank you ladies and gentlemen, thank you parents. It's so sweet to understand the wonderful thought process of Mr. Ganesh sir and entire team. Abhari hai tumse. Thank you. Thank you Deepak sir. Now I would also request Marathe sir to say a few words. नमस्कार. वेळ खूप झालाय. शेवट जरक सरांनी थोडीशी रिक्वेस्ट केली की सर 2 मिनटं तुम्ही बोलावं. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, जे स्पीकर्स आहेत, गणेश शिंदे सर यांनी जो काही संदेश द्यायचा आहे तो तुमच्यापर्यंत व्यवस्थित पोचवलेला आहे सर्व. आणि मला असं वाटतं की प्रियदर्शनी या स्कूलने हा जो इव्हेंट ऑर्गनाईज केला, खरंच खूप छान असा इव्हेंट आहे. प्रियदर्शनीचे जे डायरेक्टर्स असतील किंवा स्कूल ओनर असतील, महेंद्र सर, त्यानंतर प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करणारे प्रिन्सिपल जरक सर, वाडेकर सर आणि एंटर टीम, एवढा छान प्रोग्राम या ठिकाणी ऑर्गनाईज केला. मला म्हणजे परत एकदा सर्वांनी टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करावं परत एकदा. कारण शाळेमध्ये महत्त्वाची गोष्ट अशी की शिकवण्याचं काम होत असतं, पण भविष्याच्या दृष्टिकोनातनं काहीतरी पेरून ठेवणं किंवा त्याची तयारी करणं किंवा मार्ग दाखवणं हा विषय महत्त्वाचा असतो. आणि गणेश सरांच्या निमित्ताने या ठिकाणी खूप चांगलं व्याख्यान या ठिकाणी झालं. आणि महत्त्वाची गोष्ट या ठिकाणी अशी की तुम्ही 9 वाजल्यापासून आत्ता दुपारी 1-1:30 वाजलात, बरोबर ना? जे आपले विद्यार्थी आहेत 8वी 9वी 10वी किंवा जे पुढचे विद्यार्थी असतील, ह्यांनी पुढे भविष्यामध्ये एक यशस्वी व्हावं आणि एक या भारताचा चांगला नागरिक म्हणून काहीतरी आपली स्वतःची ओळख निर्माण करावी, हा या कार्यक्रमाचा ऑब्जेक्ट. पण 9 वाजल्यापासून 1 वाजल्यापासून तुम्ही या ठिकाणी 4 तास झाले, आज कंटिन्युअसली 4 तास तुम्ही इथं बसलात. मला वाटते जे काही काम आहे या कामाला नक्कीच आज सुरुवात ऑलरेडी झालेली आहे. तर ठीक आहे, असो.
वेगवेगळ्या प्रकारचे इव्हेंट आपली प्रियदर्शनी शाळा या ठिकाणी ऑर्गनाईज करते आणि आजचा खरंच खूप चांगला इव्हेंट होता. आणि मला ह्या ठिकाणी मी बसलोय पण मला या ठिकाणी जाणवते आजूबाजूला झाडे आहेत, डोंगर आहे. खरंच हे जे प्लेस आहे किंवा प्लॅटफॉर्म आहे की एक चांगली एनर्जी क्रिएट करून देणार आणि खरोखर या ठिकाणी विद्यादानाचं जे काम होतं ते खरंच खूप सुरेख पद्धतीने होतं असं गेल्या कित्येक वर्षांपासून. आज या ठिकाणी महेंद्र सरांबद्दल या शाळेबद्दल खूप सारं मी ऐकलं होतं आणि प्रत्यक्ष या ठिकाणी मी अनुभवलं आणि मला या ठिकाणी बोलवलं. त्या वतीने मी सरांचं एंटायर टीमचं खूप सारं धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि शिवाय आज या ठिकाणी समोर व्यासपीठामध्ये ठक्कर मॅडम असतील, तांबे सर असतील, जे काय 10पर्यंतचं क्लासेसमधलं काम, सायन्समधलं काम, इवन माझंही चाकणमध्ये मराठी कॉमर्स अकॅडमी नावाने बऱ्यापैकी म्हणजे सगळ्यांपर्यंत परिचित असावं मी स्वतःच्या तोंडाने सांगणार नाही. 12-13 वर्षापासून काम आहे. शिवाय स्वामी समर्थ स्कूल असेल, एंटायर टीम म्हणजे या ठिकाणी बसलेली सगळी जी लोक आहेत ती शिक्षण क्षेत्रामध्ये वेगळे प्लॅटफॉर्म क्रिएट करणारी सगळी लोक आहे आणि या ठिकाणी समोर आलेली आहात सगळी लोक. तर परत एकदा मी या ठिकाणी सर्वांचं या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आणि जरग सरांच्या बाबतीमध्ये पाहिलं तर मी 3 वर्षांपासून त्यांची माझी ओळख आहे. खरंच प्रियदर्शनी स्कूलला जरग सर असेल, वाडेकर सर असेल, आपण त्याला डायमंड म्हणतो किंवा परीस म्हणतो, या ठिकाणी सापडलात आणि सरांनी त्यांचा जास्तीत जास्त उपयोग करून पालकांच्या विद्यार्थ्यांना कसं लांब घेऊन जाता येईल याचा विचार करावा. ठीक आहे, धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, sir. Now I would request Sharma sir to come forward to say few words. गुड आफ्टरनून. सबसे पहले प्रियदर्शनी स्कूल का महेंद्र सर का धन्यवाद देना चाहूँगा. उन्होंने आज यहाँ पे इनवाइट किया और सभी पेरेंट्स से रूबरू बात करने का एक मौका दिया. इस्टेब्लिशमेंट हमारा सुपर 20 क्लासेस है जहाँ पे अभी जैसे शिंदे सर बता रहे थे हम लोग संस्कार पे ज़्यादा फोकस करते हैं और संस्कार ही बेस है आगे बढ़ने का. जैसे यदि आप मकान बनाना चाहते हो तो वहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट आपका पिल्लर होता है. विदाउट पिल्लर आप स्लैब डाल नहीं सकते और कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते. तो बेस जो इम्पोर्टेंट है वो है संस्कार. और गुरु के रूप में सबसे पहले इतिहास भी जानता है और हम लोग भी जानते हैं कि माँ बाप ही सबसे पहले गुरु होते हैं. और यदि हम आगे की जनरेशन की यदि बात करें और आने वाले भविष्य की बात करें और आने वाला समय और प्रकृति की बात करें तो ये धीरे धीरे पूरा चेंज हो रहा है और इस चेंज में हम लोग भी जा रहे हैं और बह रहे हैं. मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि हम हमारा बेस वो बहुत मजबूत बनाएं. अभी जैसे सर बात कर रहे थे शिंदे साहब भी और आप लोगों ने भी देखा होगा कि इनोवेशन हो रहा है. पहले आपने देखा होगा यदि आपने स्कूल तो सभी ने पढ़ा है, कंप्यूटर पहले बड़े डिजिटलाइजेशन का आता था, फिर चेंज हो कि वो आज लैपटॉप में कन्वर्ट हो गया है और छोटे छोटे माइक्रोफोन में भी कंप्यूटर अपन यूज़ कर रहे हैं. लेकिन ये इनोवेशन आया कहाँ से? इनोवेशन आपके सामने है. जहाँ प्रॉब्लम है और जिसने उसको सोल्यूशन दिया वो इनोवेशन. जैसे अभी आपके सामने एक कैमरा रखा हुआ है, ठीक है, फटिक है, उसको हाथ पे लेके ऐसे चेक करना, ठीक है, एक ने स्टैंड बना दिया, दैट इज अ सोल्यूशन. सोल्यूशन आपको इनोवेशन देगा. घर के अंदर में भी आप देखो, कभी नमक ज़्यादा हो गया खाने के अंदर में, आपने बोला कि नमक ज़्यादा हो गया, कि मदर के पास में या वाइफ के पास में सोल्यूशन होता है, बोलते 2 मिनट, वो अपना उसमें पानी डालती है या कुछ दूसरा डाल के सोल्यूशन आपको देती है. तो जहाँ सोल्यूशन है वहाँ पे इनोवेशन है और जहाँ इनोवेशन है वहाँ ग्रोथ है. हम विदाउट इनोवेशंस यदि अपन ऑटो सेक्टर की भी बात करें या किसी इंडस्ट्री की भी बात करें या एजुकेशन की भी बात करें, एजुकेशन का भी जो मुआव बढ़ रहा है या इंडस्ट्रीज का भी जो बढ़ रहा है, पहले आपने देखा होगा कि एम्बेसडर कार थी, बाद में प्लास्टिक जनरेशन हुआ, बाद में पेट्रोल डीजल और नाउ वी आर डिस्कसिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिकल कन्वर्सेशन में हम लोग जा रहे हैं. तो इनोवेशंस ये बेस और प्रॉब्लम ही सॉल्यूशन पे जनरेट होता है. तो अपने आप का विश्वास और अपने बच्चों का विश्वास ये ग्रो करने की जिम्मेदारी हमारी है. विश्वास एक बार जनरेट हो गया तो आपके पास में रिजल्ट 100% आएगा. तो मुझे यहाँ बुलाया प्रियदर्शनी स्कूल ने, बाकी मैनेजमेंट ने, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ. धन्यवाद.
Thank you, sir. I would like to call Tambe sir to say few words. हॅलो, सर्वांना दिसतोय ना मी? ओके, थँक्यू. ॲक्च्युली मी सरांना मुद्दाम सांगितलं की मला पण थोडं 2 मिनटं बोलायचं आहे. स्वतःहून मी सांगितलं. कसं सगळे थोडे पॅरेंटचे चेहरे पाहतो आहे. सगळे आपल्या मुलांना काहीतरी करिअरबद्दल गायडन्स भेटेल या थोडे सगळे अपेक्षेने इथं आलेले आहेत की आपल्या मुलांना काहीतरी मार्ग सापडेल, मार्ग आपण कोणीतरी आपल्याला सांगेल आणि त्यातून आपण मार्ग शोधू. या अपेक्षेसाठी एवढे सगळे पॅरेंट्स, स्टुडंट्स इथं आलेले आहेत. मी सुद्धा माझ्या सेमी इंग्लिशच्या जवळपास 30 ते 35 मुलांना इथे मुद्दाम बोलवलं आहे की ह्या मुलांना असं जे ॲटमॉस्फिअर आहे ते खरोखरच पाहायला भेटत नाही. तर प्लीज पहिल्यांदा मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो की माझे 30-35 मुलं आहेत जिथं आलेले आहेत त्यांच्यासाठी प्लीज एकदा टाळ्या वाजवा. दुसरी गोष्ट, आता करिअर गायडन्स हे जर पाहिलं तर आपल्याकडे अतिशय महत्त्वाचं एक इन्स्ट्रुमेंट्स आहे, त्याला मोबाईल म्हणतात, की यातून सगळं काही आपल्याला भेटतं. जे आपल्या मुलाला पाहिजे त्या गोष्टीबद्दल सगळ्या माहिती आपल्याला भेटत असतात, त्यात वादच नाही. पण मला एक असं बोलायचं आहे की आपल्यातूनच आयडॉल आपण स्वतः क्रिएट करायचे असतात. एखादा जरी मुलगा तुमच्यामधनं, तुमचा मुलगा कलेक्टर जर झाला तर त्याच्या गावातली लोकं, गावातली मुलं ॲटलिस्ट तलाठी तरी होतात, तहसीलदार तरी होतात, काही ना काहीतरी होतात. परंतु मला असं वाटतं की आयडॉल क्रिएट करणं हे आपल्या हातातच असतं आणि आपण समाज जसं बघतो त्या पद्धतीने वागत असतो. आपण जाताना येताना आपल्याला अनेक हॉस्पिटल दिसतात, अनेक कंपन्या दिसतात आणि मग मुलं, पालक त्याच पद्धतीने विचार करतात की नाही मग आमच्या मुलाला डॉक्टरच बनवायचे, माझ्या मुलाला इंजिनियर बनवायचे. आपण सिटीजमध्ये जर पाहिलं, मी पुण्यामध्ये एकदा गेलो होतो, माझी मुलगी तिथे शिकते ॲक्च्युली, तर तिथे कलाकार कट्टा म्हणून त्या गुडलक कॅफेमध्ये एक कलाकार कट्टा म्हणून असं एक ठिकाणी, तर त्यामध्ये अनेक कलावंत तिथे त्यांची जी काही कला आहे ती दाखवायचा प्रयत्न करतात. मग अशा ठिकाणी अनेक लोक, दिग्दर्शक, निर्माते वगैरे असे लोक येतात आणि त्या कलाकारांना पाहतात आणि तिथूनच त्यांना काय करत असतात, पिकअप करत असतात. तर चाकणसारख्या ठिकाणी किंवा एखाद्या म्हणजे अनेक रुरल एरियामध्ये अशा प्रकारचे जे काही गोष्टी आहेत त्या होणं अपेक्षित आहे. स्कूल, कॉलेजेस सगळीकडेच असतात. एखाद्या ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा 4 लोक गोळा होतात आणि स्कूल ओपन करतात. सगळं हे तर सगळीकडेच आहे. परंतु काही नवीन नवीन गोष्टी आपल्या मुलांना बघायला भेटणं खूप महत्त्वाचं आहे. जसं माणूस दिसतो तसं करतो, जसं बिहेवियर बाकीच्या ठिकाणी दिसतात त्या पद्धतीने मुलं बिहेवियर करत असतात किंवा त्या पद्धतीने वागत असतात. आपल्या मुलांना काय भेटतं, आपल्या भोवतीच्या वातावरणामधनं काय भेटतं हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. आपण आपल्या मुलांच्या बाबतीत खूप सावध असतो. का सावध असतो हे सुद्धा आपल्याला माहिती आहे, कारण आपलं ॲटमॉस्फिअर कसं असतं हे सुद्धा आपल्याला माहिती आहे. हे सगळ्यांनाच माहिती असतं, आपल्या पॅरेंट्सला माहिती असतं, हे आपल्या स्वतः सगळ्यांना. आपण सगळी केअर घेत असतो मुलांची. कोणती केअर घेत नाही हे विचार. आजकालचे पालक कोणीच चुकत नाही आणि मुलंही चुकत नाही. जे ॲटमॉस्फिअर आहे ते होतं आपल्या पोरांना, बरोबर. कोणीच वाईट नसतं, पालक पण वाईट, कोणीच नाही. माणूस ही गोष्ट वाईटच नाही आहे, ती कुठून तरी ती क्रिएट होत असते. तेव्हा मला 2 मिनटं हीच गोष्ट बोलायची होती की एक एक्झाम्पल मी आता मीटिंगमध्ये पण डिस्कस केलं होतं की सोलापूर जिल्ह्यामध्ये एक उपळाई नावाचं गाव आहे. त्या उपळाई नावाच्या गावामध्ये आता आपल्या पुण्याचे DCP आहेत डॉक्टर संदीप भाजीभाकरे. हे पहिल्यांदा तिथे त्यांनी MBBS केलं अगोदर आणि त्यानंतर ते IPS झाले. IPS होऊन मग SP नंतर DCP झालेत ते. तर तो व्यक्ती DCP झाल्यानंतर किंवा SP झाल्यानंतर तर त्या गावातली त्यांची बहीण रोहिणी भाजीभाकरे त्या कलेक्टर झाल्या. म्हणजे एक ट्रॅक असतो, तो ट्रॅक जर एखाद्या व्यक्तीला माहिती झाला तर तो काय करतो, त्याच्या गावाला,
त्याच्या फॅमिलीला त्या पद्धतीने पुढे नेत असतो. तर तो ट्रॅक आपल्या मुलाला माहिती करून देणं खूप महत्त्वाचं असतं. आजकालची पालक खूप संभ्रम अवस्थेत आहे. क्लास जरी लावायचा तर कुठे लावायचा, काय लावायचा. मोठमोठ्या क्लासेसची नावं इतकी असतात की मोठमोठे ब्रँडिंग करत असतात. त्याच्यामुळं की इथे कुठे नक्की लावायचं, मुलांना पाठवायचं आणि आपल्या मुलांचं फ्युचर करिअर तिथं सेफ होईल या बाबतीत संभ्रम अवस्था असते. तर एकच मला असं वाटतं की कष्ट, मेहनत आणि मुलांना सिच्युएशन क्रिएट करा, ती परिस्थिती क्रिएट करा. सगळ्या गोष्टी देत बसू नका. सगळ्या गोष्टी जर दिल्या ना मुलांना, माणसाचं जर पोट भरलेलं असेल तर माणूस जेवणाचा विचार करणार नाही. जर पोट रिकामं जर असेल ना तर 100% पोट रिकामं ठेवून एखाद्या वाळवंटात जर मुलाला तुम्ही सोडलं तर तो अन्नासाठी शोधाशोध करतो. आपण मुलांना आजकाल सगळं काही प्रोव्हाइड करतो आहे, पण थोडंसं काहीतरी कमी दाखवण्याचा प्रयत्न करा. यातूनच मुलं घडू शकतात. कारण जिथं कमी असेल तिथं मुलं घडतात. खेडेगावातली मुलं घडतात, पण सिटीमधल्या पालकांना मुलांच्या पाठीमागं लागावं लागतं. ही फॅक्ट आहे. त्यामुळे प्लीज थोड्या काही गोष्टींचा विचार करा. सगळं काही गोष्टी मिळणार आहे तुम्हाला, सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मिळणार आहे. शोधलं म्हणजे सापडतं आणि विचार केला म्हणजे तुमची मुलं घडतातच, त्या पद्धतीने घडतात. पण नाही झाली तर मग लोक, सरांनी सांगितलं, बरं रशियामध्ये, फिलिपाईन्समध्ये लोक इकडं तिकडं पोरांना पाठवतात आणि ते सक्सेसफुल मुलांना करतात. तर मला असं सांगायचं आहे की सगळं काही मिळतंय, थोडंसं मुलांना कमी दाखवण्याचा प्रयत्न करा. 100% तुमची मुलं घडतील आणि सगळेच घडवण्याच्याच प्रयत्नामध्ये आहेत. कोण घडवण्याच्या प्रयत्नामध्ये नाही असं नाही आहे. तर ॲक्च्युली मला महेंद्र सरांचं माझं, मी पहिल्यांदा फेस टू फेस महेंद्र सरांचं दर्शन घेतलं. ॲक्च्युली मी फक्त फोनिंगवरतीच आमचं थोडं फोन असायचे, पण पहिल्यांदाच मी सरांना प्रत्यक्षात पाहिले. त्यामुळे सरांनी मला 1-2 मिनटाचं बोलण्याची, जरक सर यांनी बोलण्याची संधी दिली आणि ही मनातली गोष्ट मी तुमच्यासमोर मांडली. माझंही कोणतंही वक्तृत्व वगैरे काही नाही आहे. मी मुलांसमोर बादशाह आहे, पण पालकांसमोर थोडंसं मी डाऊन आहे. त्याच्यामुळे मला बोलण्याची संधी दिली याबद्दल सरांचे आभार आणि सर्वांना नमस्कार. Thank you, sir. I would request Thakkar ma'am to say few words. नमस्कार सगळ्यांना. आज मैं ठक्कर मैडम बन के बात नहीं करूंगी, एक प्रियदर्शनी का मेंबर बन के बात करूंगी, क्योंकि प्रियदर्शनी स्कूल चाकन में लाने के लिए करीबन इंद्रमान सर, महेंद्र सर के पिताजी है, और सिंह मैम, मैं और शर्मा दीदी यहाँ क्लासेस चलाते थे. 30 साल पहले, बिफोर 30 ईयर्स, हमारे बच्चे दिघी रोड जाते थे सर के स्कूल में पढ़ने के लिए. महेंद्र सर छोटे थे तभी, राज सर, सब लोग, सरिता मैम, पूरा परिवार उनका, मैं बहुत क्लोज. तो इंद्रमान सर को हम बहुत रिक्वेस्ट करते थे की सर एक चाकणला साडा द्या तुम्ही. मी जाईन डोर टू डोर मार्केटिंगला, मेंबर गोळा करायला. इंग्लिश मिडियम स्कूल तेव्हा नव्हतं आणि चाकणचं पहिलं इंग्लिश मिडियम स्कूल प्रियदर्शनी आहे सर. आणि आज आपण लकी आहे, आज आम्ही पहिल्या स्कूलमध्ये थांबलो आहे सर इथं, आपण प्रोग्राम एन्जॉय करतोय सर. प्रियदर्शनी कायमस्वरूपी मला माहेरघर राहिले. माझे पेरेंट्स चाकणमध्ये नहीं है, लेकिन महेंद्र सर यहाँ पे है तो हमें बड़ी हिम्मत है कि कभी भी कुछ भी रहा, अगर सर के पास चले जाएंगे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व है सर. और सर थैंक यू, आपने सिर्फ पढ़ाई नहीं दी सर, बच्चों को एक अच्छे संस्कार दिए सर. आज जो डुप्लीकेशन का, जो डबल स्टैंडर्ड वाला जो मार्केट है सर, उसमें महेंद्र सर अकेले, मुझे ऐसा लगता है आज मार्केट में एक सिंगल पर्सन ऐसा है चाकन के स्कूल में कि जो जैसे बाहर भी है और वैसे अंदर ही है सर. और सर वेरी वेरी थैंक यू सर कि हमारे बच्चों को चाकन के आपके जैसा नेतृत्व और आपके जैसा आइडियल बनने का मौका मिले. आज भी हमारे बच्चे जो भी प्रियदर्शनी से पढ़ के जाते हैं संस्कार घेऊन जातात, नुसते शिक्षण नाही घेऊन जात सर. आणि तुम्ही सगळे लकी आहात. इथला टीचर स्टाफ जेवढा पण आहे, इट्स लाईक अ फॅमिली फॉर मी. माझं स्वतःचं ते एक मूलबाळ नाही आहे, पण महेंद्र सरांनी मला कधी अडवलं नाही स्कूलमध्ये येण्यासाठी. कायमस्वरूपी एक पेरेंट्स म्हणून मला हमेशा मैं आई हूँ यहाँ पे. अभी थोड़ा हेल्थ का इश्यू होता है तो नहीं आ पाती हूँ, नहीं तर प्रियदर्शनीमध्ये इथं तुमच्या ऑडिटोरियममध्ये काय प्रोग्राम असेल तर आम्ही गेलेलो आहे. दुसरी गोष्ट,
गेले 30 वर्षापासून आपण चाकणमध्ये कोचिंग चालवतोय सर. आणि महेंद्र सर, वी आर व्हेरी महेंद्र सर आणि इथं बसलेले, वी आर व्हेरी हॅपी टू से की गेले 30 वर्षापासून आपण 100% रिजल्ट दिलाय सर. जो बच्चा माँ बाप ठोक के बोल देते ना, सर ने ऐसे काफ़ी बच्चे मेरे पास भेजे हुए हैं कि जो बोल देता है मैं नहीं बिठाऊंगा इसको, पेरेंट्स भी रेडी नहीं उस बच्चे को रखने के लिए घर के अंदर, और स्कूल वाले भी बोलते नहीं चाहिए भाई. वो बच्चे गारंटी से अच्छा पढ़े भी है और अच्छा रिजल्ट भी है. जैसा मार्केट में सारे स्कूल में हमारे टॉपर है सर आज भी, वैसे वीक टू वीक स्टूडेंट भी हमारे पास ग्रोथ करके गया है. और सर थैंक यू, पहला मौका मुझे प्रियदर्शनी से मिला है. आज आपने सिर्फ बुलाया सर, लेकिन भले मैं उम्र में बड़ी हूँ, मोटी हूँ, थकी हुई हूँ, लेकिन फिर भी आप जब भी बुलाएंगे सर, हमेशा आपके पीछे हम खड़े रहेंगे सर. थैंक यू सो मच सर. Thank you, ma'am. Thank you all the dignitaries for your valuable words. Now, it's time to celebrate the outstanding achievement of our two performing students of class 10th batch 2020-23-2024. Let's take a moment for our top achiever from SSC. Everyone please give her a big round of applause as we call her on the stage. I would also request the parent of our topper to come along with her. Aditi Kachre, 10th SSC, holding first position with 96%. I request our Honorable Managing Trustee Mahendra sir to come ahead to felicitate our topper. Please put your hands for her. I request Aditi Kachare's ma'am to please come. Once again, congratulations to her. May your success inspire others to strive for excellence. Now, to extend our heartfelt gratitude and appreciation to our esteemed speaker and everyone who contributed to this event, and to formally conclude this wonderful session, I'd like to invite our respected principal, Tejaswini ma'am, to deliver the vote of thanks. Let's warmly welcome her. Thank you. Good afternoon, everyone. I'll not take much time, but I would like to thank Mahendra sir for arranging so good program for our parents, not only for the parents, children, and the students, those who are studying out, for them also. So I would like to thank sir for this. I would also like to thank the parents, students for coming and giving your presence here was really wonderful. Thank you all the team for arranging this program. Thank you so much. Now we have arranged refreshment down, so I would like to call the teachers, those who are in charge, to please take the parents down for the refreshment. Thank you. थँक्यू महेंद्र सर, खूप ऋणी आहे 40 सेकंद दिल्याबद्दल. मिळालं सुख तर उपभोगायचं, ते मिरवत नाही बसायचं. झालंच दुःख तर पचवायचं, ते गिरवत नाही बसायचं. आल्याच अडचणी तर लढायचं, पळून नाही जायचं. मिळालंच प्रेम तर जवळ करायचं, त्याचा हिशेब नाही मांडत बसायचं. दिलंच आहे जीवनात तर जीवन जगायचं, त्या सुखाला कुठेतरी समाधानाची सीमा असावी, असं जगायचं. सर, मनापासून तुमचे खरंच धन्यवाद आहेत. माझी मुलगी फर्स्ट स्टँडर्डपासून आणि मुलगा फर्स्ट स्टँडर्डपासून तुमच्या शाळेत शिकतोय. पण असं म्हटलं जातं की इंग्लिश मिडियम काय आमच्या डोक्यात बसत नाही, मुलांना मराठी येत नाही. पण एकमेव अशी प्रियदर्शनी स्कूल आहे का त्या विद्यार्थ्यांना मराठी तेवढीच येते, हिंदी तेवढीच येते आणि इंग्लिशही मुलं तेवढीच बोलत आहेत. अजून ह्या प्रियदर्शनीची किंमत बऱ्याच लोकांना नाही आहे. पण एक काळ सर असा येईल की ह्याच प्रियदर्शनीच्या 25 शाखा नक्कीच होतील सर. कारण माझ्या मुलावरनं सांगते सर. आणि सगळे टीचर स्टाफ
मेन म्हणजे प्रिन्सिपल मॅम. सरांनी, गणेश शिंदे सरांनी सांगितलं का मुलांमध्ये व्यवसाय रुजवा, मुलांमध्ये हे रुजवा, ही फॅक्ट आहे. पण मी एकच सांगेल का ह्या प्रियदर्शिनी स्कूलमधून असे हिरे जन्माला येतील, आले आहेतही, आणि याही पुढे असे हिरे जन्माला येतील का गर्वाने नाव घेतलं जाईल का मी प्रियदर्शनीचा विद्यार्थी आहे आणि महेंद्र सर त्या प्रियदर्शनीचा कळस आहेत. हे नक्कीच हे होईल, एवढी शुभकामना. आणि मुलांनो, खचून जाऊ नका, जीवनात संघर्ष करायला शिका. शिंदे सरांनी सांगितलेली प्रत्येक गोष्ट बरोबर आहे, कारण प्रत्येक घरामध्ये वेळ नाही आहे. प्रत्येक माणूस पैशामागे धावतोय, कारण आज वेळ कमी आहे आणि मुलांना शिकवायचं जास्त आहे. तर हे लक्षात घेताना एक करा, मला कमी मार्क्स पडलेत म्हणून मी काही करू शकत नाही, हे चुकीचं आहे. कमी मार्क्स पडले तरी तुम्ही सर्व काही करू शकता. शिंदे सरांनी तुम्हाला इथे आत्ता व्याख्यान दिलं, तो आर्ट्सचा विद्यार्थी आहे, यमेचा विद्यार्थी आहे. यमेचा विद्यार्थी जर एवढं करू शकतो, का आपण का काही करू शकत नाही? प्रत्येकामध्ये करण्याचा प्रत्येकात गुण आहे, एवढेच आत्ताच्या विद्यार्थ्यांना सांगाल. आणि महेंद्र सर, ज्या व्यक्तीची महेंद्र सर ज्या व्यक्तीची मी 10 वर्ष वाट पाहत होते, गणेश सरांचं व्याख्यान मी वेळोवेळी ऐकते, त्यांना तुम्ही मला भेटवलं, त्याबद्दल सर तुमचे मनापासून आभार आहे, मनापासून. आणि माझ्या टीचर स्टाफ जो प्रियदर्शनीचा आहे आणि प्रिन्सिपल मॅम, त्यांचे तर मनापासून आभार करते. असेच विद्यार्थी घडवत राहा, तुम्ही घडवतात याच काही शंकाच नाही आहे. त्याबद्दल तुमच्या सर्वांचं मनापासून आभार आणि थँक्यू. Hello everyone. Just give me 2 minutes to communicate to you people. I would really want to share you that today I have come here, but if I talk about my past, this is very proud moment for me being a okay. So मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि जब आपको प्रियदर्शनी स्कूल पहला दिन, और एक बड़ी बात है कि आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ प्रियदर्शनी स्कूल एंड टुडे ये स्पीच एक खुद में ही आने के आज बोलने का दिल किया. तो एक चीज़ थी कि एक ज़माना था कि यहाँ पे पायस और प्रियदर्शनी वॉज द ओल्डेस्ट स्कूल, और प्रियदर्शनी एक फर्स्ट स्कूल थी चाकन में. एंड इट वॉज अ टाइम दैट व्हेन वी वेंट टू पायस स्कूल, तो हुआ क्या कि वहाँ पे इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलनी चाहिए, अपने पेरेंट्स को भी बोलनी चाहिए. एंड दिस वॉज अ डिफरेंस. एंड माई फादर पुट आउट कि आप कि प्रियदर्शनी में ज्वाइन किया. तभी इंद्रमन सर थे एंड एक थोड़ा सा मुलाकात हुआ एंड आई सॉ द फर्स्ट फेज. दिस वॉज द फर्स्ट बैच, पहली बार हम स्कूल देखा. वहाँ से आई कंप्लीट माई 10th स्टैंडर्ड. 10 साल ज़िंदगी इन दीवारों में आज आया तो बहुत कुछ याद आया स्कूल के रिलेटेड. और जैसे अभी एक पेरेंट्स ने बताया कि इंग्लिश रियली हम अभी क्लासेस चलाते, और 2013 से ठक्कर मैम के साथ उनका स्टूडेंट हूँ, और उसके बाद अभी हम उनके साथ काम कर रहे हैं. और इतने स्कूल्स को हमने देखा है, लेकिन आज अगर बात करने जाए कि इंग्लिश बोलने का जो पैटर्न है, द वे ऑफ कम्युनिकेशन, द कॉन्फिडेंस अमंग द स्टूडेंट, ये बिल्ड हमेशा प्रियदर्शनी ने किया है. बिकॉज द प्रियदर्शनी ग्रुप ऑफ स्कूल्स, इनके अंदर जो पोटेंशियल है वो हमेशा रहा है. वेन एवर अ स्टूडेंट इज़ गोइंग टू पास आउट फ्रॉम ईयर, उसका करियर बहुत एक्सीलेंट होगा. और इफ़ यू टॉक कि महेंद्र सर को भी पता मालूम है कि आज हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट है, वो पायलट भी बना है कोई अच्छे पोस्ट में. और इन्होंने, सर ने जो पहली 10th पास की थी, महेंद्र सर, मुझे वो बहुत बड़ा मोटिवेशन हमेशा रहा कि अगर आपने कभी भी हाईलाइट किया ना सर, तो आपके लिए प्रियदर्शनी के जो स्टार्स हैं ना सर, अब तक कोई स्कूल में ऐसे स्टार्स नहीं बने हैं. ये बहुत बड़ा रियलिटी है, और रियली महेंद्र सर शुड बी प्राउड ऑफ इट. एंड टुडे व्हेन आई एम स्पीकिंग हियर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सर ने इतना अच्छा इवेंट अरेंज किया. और इस इवेंट का मोटो अगर एक बिजनेस माइंड लोग सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है. सर का मोटिव बहुत अच्छा था, और उन्होंने जब पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, और उन्होंने हक से बोला कि आप हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, तो हमें एक सपोर्टिव दीजिए. और रियली इतना अच्छा लगा कि पहली बार हम अपनी स्कूल में एज अ गेस्ट बन के आ रहे हैं. और वो जो उन्होंने जब आते समय हमें फेलिसिटेट किया गेट पे, बहुत अच्छा लगा कि जो एक जर्नी थी, छोटा सा बच्चा था, मैं स्टूडेंट था यहाँ पे, और उन्होंने बहुत सारा साथ दिया. 10th स्टैंडर्ड में भी बहुत सारी हमारी चीज़ें दी. एंड आपको हमेशा अच्छे से अच्छी सर्विस हमेशा प्रियदर्शनी ने दी है. और बच्चों के लिए एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि ज़माना बदलेगा, बहुत सारी चीज़ें आप अपग्रेड हो जाओगे. लाइक मैं कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, आज मेरे बच्चों को पढ़ाता हूँ 10 years बड़ा उनसे.
और 10 ईयर्स बड़ा होने का कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। उनके साथ जब जीता हूँ, दे टॉक मी एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, कि आप वो मतलब आप पेरेंट्स को नहीं मालूम है इतनी चीज़ें मैं बच्चे के साथ, मेरे बच्चे मुझे शेयर कर देते हैं। लाइक इवन दे आर एंगेज विद सम ऑफ द गर्ल ना, तो वो भी बोल देता है बच्चा इतनी पोटेंशियल रखता हूँ मेरे में उनमें शेयर करने के लिए। और ये पोटेंशियल की वजह से हम मिसगाइड होने से बचा देते हैं उनको। तो कहने का मतलब पेरेंट्स को एक ही है, आप उनके साथ दोस्ती बनिए। अगर एक बार दोस्त बन चुके, वो हर एक चीज़ शेयर करना स्टार्ट करेंगे और उस शेयर में आपको सही गाइड करना है कि वो गलत है या सही है। ये मैसेज पेरेंट्स के लिए। और स्टूडेंट्स के लिए बेटा, आपके लिए एकदम आसान चीज़ों में बोलूँ तो सब कुछ करो आप, बहुत अच्छा। आप में ऐसा नहीं है, आजकल फील्ड सारे ओपन है, कोई भी फील्ड्स में जाओ, करियर एक्सेलेंट ही होता है। बट एनवायरनमेंट इज़ द वन थिंग, आप सही चॉइस करिए, दोस्त सही पकड़िए। और दूसरा, आप अपनी लाइफ में एक चीज़ समझ लीजिए कि सोशल मीडिया इज़ नॉट द करियर। अगर आप उसको पकड़ के सारी चीज़ें, उसको प्रायोरिटी सेकंड दो, फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी करियर को दो। अगर आपने करियर और सोशल मीडिया इन दोनों में, क्योंकि आपकी दुनिया दो ही है। आप कॉलेज जाओगे तो आपको दो चीज़ मिलेगी कि वो कॉलेज में वो लेक्चर हुआ उसका स्नैप डालूँ या फिर उस बुक को जाके पढ़ के समझ लूँ। अब यही दुनिया बची है बच्चों में। तो अगर आपके पास चॉइस है, आप वो स्नैप छोड़ के खुद में पढ़ना सीख लोगे तो आपका करियर एक्सीलेंट है। और एक दिन लोग तुम्हारा स्नैप निकाले, ऐसे आपके पास काबिलियत खड़ी करी है। क्योंकि ये चीज़ आपने हमेशा सोचना चाहिए कि जो सोशल मीडिया बना है वो सोशल मीडिया खुद आना चाहिए आपके पास। जैसे हम विराट कोहली की बात करते हैं, उसके फॉलोअर्स है, वो खुद ही डजंट वांट टू बी इन अ सोशल मीडिया, उसकी आज डिजर्विंग लेवल ऐसी है। तो आपको यही सोचना है कि सोशल मीडिया बाजू में रख के करियर बनाना है, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। And literally, it was very immense pleasure with this Priyadarshini group of schools. Very much thank you, Mahindra sir. Very much thank you, Principal ma'am, for giving an opportunity. And we are very proud with our team. Our all students have also participated, and they are very, very much excited for the event. And literally, when I have seen Ganesh sir has guided so well to us, and literally this event is very fruitful for my students, and they will be really happy. Thank you so much once again, Mahindra sir. Thank you, sir, and thank you each of everyone. Thank you the audience for your patience and for attending this event. Thank you very much.